So now today we'll talk about how to find the perturbed wave function also. In the previous lecture, we have talked about only how to calculate the perturbed energy. ओके, बरोबर आहे का? मागच्या लेक्चर मध्ये आपण फक्त काय पाहिलं होतं, परटर्ब्ड एनर्जी कशी कॅल्क्युलेट करायची, त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, आणि एक एक्झाम्पल देखील आपण मागच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं. व्हॉट इज द एक्झाम्पल? वी हॅव द फ्लोअर अँड फ्लोअर इज रेज्ड विथ द अमाऊंट व्ही अमाऊंट न फ्लोअर काय झालेला आहे, बदल झालेला आहे. अँड वी हॅव फाइंड व्हॉट इज द perturbed or what is the correction to the energy when perturbation is added. Okay, so again let we have the overlook for the last week discussion, and then we'll go to the next point, that is how to find the wave function, perturbed wave function, or how to find the first order correction to the wave function when perturbation is added. Okay, so for that now I am going to share my screen with you, so you can tell me if the screen is visible. Screen जर दिसत असेल तर तुम्ही मला सांगा. स्क्रीन दिसते? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, very good. So this is our discussion in last lecture. Here what is this? This is 1D box, and we know that for simple 1D box or potential well, we have H psi is equal to E psi, and different properties is with and so many things we know that. Then if we add some particular perturbation into this particular 1D box or a well, potential well, then how to calculate the energy as well as wave function? So see here, just we have to assume that H is equal to, what is this? H is equal to H0 plus lambda H dash. What is H? H is the Hamiltonian. H0 is the unperturbed Hamiltonian. H dash is the perturbation Hamiltonian, and lambda is a small parameter. And we already discussed this, all this happen bahilila hai. Okay, so the next point is perturbations. So which perturbations are there when we are talking about this H? This may be a perturbed Hamiltonian when 1D box is placed into when 1D box is placed into a electric field or magnetic field, or if we place this in a different type of a field, then that sorry for disturbances. थोडंसं मी तुम्हाला डिस्टर्ब केलेलं आहे. So again we will go to our main point, our presentation point here. Okay, so yes,
Okay. So these are the perturbations. When LS coupling is there, we have this. If Stark effect is there, then we can use this E0Z as a perturbation. When Zeeman effect is there, then for the Zeeman effect, what is the perturbation? E2 by E by 2 MC into this J bar dot B bar. This is the perturbation in case of Zeeman effect, and so many things. Then we discussed about H dash is small compared to H0. म्हणजे H0 हा बेसिक जो कंपोनेंट आहे त्याच्यापेक्षा H dash हा खूप स्मॉल असला पाहिजे. ओके. Eigenstates and eigenvalues of H do not differ much from those of the H0. म्हणजे H0 पासून त्याचं खूप वेगळे असे eigenvalues आणि eigenfunctions स्टेट्स असता कामा नाहीत. आणि eigenstates and eigenvalues ऑफ नोन म्हणजे जर तुम्हाला माहित असतील तरच हे होऊ शकतं. म्हणजे काय, जर तुम्ही जे इनिशियल जे अनपर्टर्ब्ड हॅमिल्टोनियन घेताय त्याच्या आयगन स्टेट्स आणि आयगन व्हॅल्यूज तुम्हाला माहित असल्या पाहिजेत, तर ते सोडवण्यासाठी तुम्हाला इझी जाऊ शकतं. ओके. सो लेट वी discuss about the next point to expand psi n and en. Okay, in this way, and here we can see here psi n1, psi n2. These are the wave function first order correction. This is the second order correction to the wave function. And what is this En0 is unperturbed energy and wave function done by the Fourier parameter. So in this way, we have the formula to find the first order correction to the energy. Hello. आवाज येतोय का? हो सर. Yes, sir. So when we see this example, we have a floor and which is raised by an amount, constant amount, that is constant value, that is V0, and then we can find the energy for the corrected energy for this type of example. And we have this. So what is unperturbed wave function for this type of system? The wave function is psi 0 is equal to square root of 2 by a sin n pi x by a is the length of that box. Okay. Now here, what is this? What is h dash? H dash will be the v0. हा v0 जो आहे तो h dash आहे. हे मागच्या लेक्चर मध्ये पण आपण पाहिलं होतं. Then see, this is what is this? First order correction. For first order correction, what is the formula? This is the formula. En1 is equal to psi n0 h dash psi n0. What is h dash? H dash म्हणजे हे v0 and psi n0 and psi n0 is basic, this one. Okay. By using this we can find the En1, that is first order correction to the energy. Here we have this, we can write instead of h dash, we can write here v0. Then we will get this v0 is a constant. This is constant perturbation. v0 is a constant number. Okay. So as v0 is constant, we can write outside from this integration. This is the integration. This one is the integration. So if we take the integration and if we take psi star psi, then we will get the answer is 1, because it is we know that when we take the integration of psi star psi, we will get the value 1. And finally we will get the answer En1 is equal to V0. What is the first order correction to the energy? Is V0 is the first order correction to the energy. And what is corrected energy level?
This is the corrected energy level. En is nearly equal to En0 plus V0. ओके, आता इथपर्यंत तुमचे हे सगळे लक्षात आलेलं आहे. मी असं लिहित होते. अँड विल गो टू द नेक्स्ट. So we have this second example. एक्झाम्पल आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलं होतं. हॅलो. नो सर. नाही. तर या एक्झाम्पलला कसं सॉल्व्ह करता येईल ते आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये व्यवस्थित लक्ष देऊन बघा. Cut the perturbation to only halfway across the well. काय केलेलं आहे, हे जे मगाचे थोड्या वेळापूर्वी जे आपण एक्झाम्पल घेतले ते एक्झाम्पल तेच आहे, पण या ठिकाणी हाफवे म्हणजे त्याच्या अर्ध्या मार्गापर्यंत पर्टर्बेशन ऍड केलेलं आहे आणि तिथून पुढे हे ओरिजिनलच आहे. सो हाऊ टू फाइंड द perturbed energy or first order correction to the energy for this case? तुम्हाला काय आयडिया? This is the answer, or by this way we can calculate. So simply here we have ह्या particular example मध्ये sin n0 काय आहे, square root of 2 by a sin n pi x by a. But when we take this integration here, en1 is equal to psi n0 vn psi n0. Here we have take this v0 constant outside this integration, and when we take the integration at that time, the limit of integration ची limits काय आहेत, तर integration limits are from 0 to a, from 0 to a. This is the limit of the integration. Yeah, integration ची limit पाहिजे ना, from 0 to something like this. So what is the integration limit? Limit of integration is 0 to a. This is the integration limit. But when we talk about the second case, here the limit of integration will be 0 to a by 2. Here in that case 0 to a. So if we take the integration at that time, we will get the answer is 1. But in this case, we will have the different answer than 1. So what is the reason? Here the limit of integrations are from 0 to a. That length of integration is a by 2. So how to find the integration? Simply we can take first thing, root 2 by a into root 2 by a. 2 by a is constant. Okay, v0 is as it is, and if we take sine into sine is sine square n pi x by a dx. And what is the integration of sine square x dx? Something sine square x काय integration असतं, when integration limits from 0 to a by 2. काय असतं? Simply कोण सांगते? What will be the integration value? Sin square चं इंटिग्रेशन काय असतं? Sin square किंवा cos square. Integration of sin square or cos square. Simply आपण सांगू शकतो, जर 0 to
x हे लिमिट असेल 0 to x हे जर लिमिट असेल किंवा 0 to n हे जर लिमिट असेल and if we have sin square or cos square then what will be the answer? एक बेसिक स्टँडर्ड फॉर्म्युलाच आहे. तुम्हाला आवाज येतोय माझा? हॅलो हॅलो आवाज येतोय? काय म्हणता? पण काय झाले? स्क्रीन दिसत नाहीये. हॅलो. स्क्रीन दिसत नाहीये. हा सर, स्क्रीन नाही दिसत आहे. अरे मग कधीपासून सांगायचं ना, तुम्ही का बसताय असेच स्क्रीन दिसत नसेल तर? आता अनम्यूट करा सुधीर पाटील आणि इतर सगळेच अनम्यूट केल्यामुळे मला समजेल ना तुमचं काय चाललंय काय नाही, तुम्हाला दिसतंय का नाही दिसतंय. हॅलो मला एक हा समजत सर, नाही, दिसते स्क्रीन. तुम्ही सगळे विद्यार्थी असं काय करताय? आम्हाला शिक्षकांना त्रास देताय का? असं अनम्यूट म्यूट करून का ठेवताय तुम्ही? तुम्ही मध्ये मध्ये बोलत राहिला तर मला ते कळणार आहे. मला इथे थोडीच दिसते, मी स्क्रीन शेअर करत असतो त्यावेळेला तुमचे चेहरे नाही दिसत मला. आणि मग मला कधी कधी मी बोलत राहतोय मागच्या आठवड्यामध्ये शेवटच्या क्षणाला मी ऑटोमॅटिक लॉग आउट झालो होतो, हे माहिती आहे तुम्हाला? पण मी इकडे बडबडत राहिलो पुढचे आणि 10 मिनिटं. मला माहितच नाही तुम्ही सगळे बाहेर पडलाय किंवा मी लॉग आउट झालोय. स्क्रीन दिसते मला, पण तुम्ही आहात ऑनलाईन की नाही हे दिसत नाही आम्हाला बऱ्याचदा. त्यामुळे आम्ही अचानक जर काय प्रॉब्लेम झाला, इंटरनेट गेलं की तुम्ही ऑफ होता, कनेक्शन ऑफ होईल. बट आम्ही या ठिकाणी बोलत राहतोय, आम्ही इकडे शिकवत राहतोय, आम्हाला स्वतःला शिकवतोय. त्यामुळे तुम्ही मध्ये मध्ये काहीतरी येस सर हो बरोबर आहे असं काहीतरी आम्हाला इकडे कळेल असं ऐकू येईल असं बोलत राहा. ओके हो सर. हा ओके. तुम्ही म्यूट करू नका, एवढं करा बस. तर या ठिकाणी आता तुम्हाला स्क्रीन दिसत असेल. मगापासून तुम्ही काय केलंय मला माहित नाही, पण हा इंटिग्रेशन 0 to a/2 का घेतलं आपण, तर त्याचं कारण आहे दिस इज द लेंथ ऑफ पर्टर्बेशन. तेवढंच पर्टर्बेशन आहे, त्याच्या पुढे पर्टर्बेशन नाहीये. So we have to take the limit 0 to a/2. In this case, we have to take limit 0 to a. Okay, and hence we'll get here answer is 1. But here we have to take limit 0 to a/2, and hence we will get the answer is what? v0/2. So simply I will tell you that when we take the integration of sin square or cos square, sin square चे किंवा cos square चे इंटिग्रेशन घेत असाल आणि लिमिट्स त्याचे 0 to समथिंग जर असतील तर डायरेक्टली आन्सर विल बी द, for that integration answer will be half of the length of integration. Half of the length of integration. So what is the answer for this integration? 0 to a/2 sin square n pi x by a dx. For this, what is the answer? The answer will be 0 to a/2 means what? Half of the length. Length is a/2. Total length is a/2. Then
What is half of length? That is a by 4. A by 4 is the answer for this integration. This is the standard value. So a by 4 into 2v by a0 will be the equal to v0 by 2. हे तुम्हाला समजलं आतापर्यंत कसं काय आलेलं आहे आन्सर किंवा मग थोड्या वेळ फर्स्ट एक्झाम्पल and what is difference between first example and second example and how to solve this type of example. I can ask this type of example in your question in your exam also. So तुम्हाला हे लक्षात आले का? हो सर. हा, ज्याच्या लक्षात आलेलं नाही त्यांनी नाही लक्षात आलेलं समजलेलं नाहीये असं म्हणा चालेल. मग समजलेलं नाहीये का? सगळ्यांना समजले. तर ज्या वेळेला इंटिग्रेशन आपण जर हे जी आपण मगाशी पर्टर्बेशन घेतलं होतं पहिल्या एक्झाम्पलसाठी त्यावेळेला 0 to a घेतलं होतं त्याचं लिमिट आणि या ठिकाणी हाफ घेतलेला आहे म्हणजे पर्टर्बेशन बदललेलं आहे. तर पर्टर्बेशनची लेंथ आपण इथे या ठिकाणी घेतली आहे 0 to a by 2. ओके, हे घेतलेलं आहे कॉमन. Then we'll go to the next. So what is the answer? V by 2 is the EN1. If I ask you the question for this type of perturbation or this type of system, what will be the first order correction to the energy? What is the energy of the system up to first order correction? कोण सांगते? What will be the energy up to first order correction? V0 by 2. Wrong. Wrong answer. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन साठी ना सर. What is the energy up to first order correction? For this type of system. कोण सांगते इतर अजून? First, you tell me what is the energy for this type of system. ही जर सिस्टीम असेल तर what is the energy? Energy will be like this: n square pi square h cross square by 2ml square. Right? Or 2ma square is the energy. And when we talk about this one, then energy of the system up to first order correction will be n square pi square h cross square by 2ma square plus v0 by 2 is the energy up to first order correction. Are you getting the point? हे काय आहे? En1 is the correction to the energy. What is the total energy? Total energy will be E0 plus E1. That is E0 means n square pi square h cross square by 2ma square is the basic E0 energy, plus we have to add the correction to the energy, first order correction to the energy, that is V0 by A. So finally, what is the energy of the system up to first order correction? Up to first order correction म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पर्यंतच आपण केलेलं आहे. त्याचं सेकंड ऑर्डर करेक्शन देखील आपण करू शकतो. सेकंड ऑर्डर करेक्शन ह्याच्यापेक्षा अजून त्याचा फॉर्म्युला वेगळा आहे. मग फर्स्ट ऑर्डर प्लस सेकंड ऑर्डर प्लस थर्ड ऑर्डर इज we can get the accurate, more accurate. So what is its energy up to first order correction? It will be E0 plus V0 by 2. बरोबर आहे का? समजलं का? हा सर समजलं. ओके. सुधीर पाटील आहेत का? गेले? हॅलो, मयुरी बोबडे आहेत का? प्राची जाधव आहेत का?
पूजा भोसले, Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. समजतंय मी काय शिकवतोय ते? हो सर. हा. So now cut the perturbation and we'll get this type of answer simply. So now this is about the first order correction to the energy, and let me move towards the first order correction to the wave function. आता करेक्शन टू द एनर्जी जर विचारलो मी तर त्याचा फॉर्म्युला किती लोकांना सांगता येतोय हे मी चेक करणार आहे सध्या. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ स्नेहलता कदम. अनम्यूट युअरसेल्फ. स्नेहलता कदम. What is the formula for first order correction to the energy? How we can find the first order correction to the energy? N ची व्हॅल्यू तेव्हा ना फर्स्ट ऑर्डर साठी. What is the formula Pi for square first order correction? Huh? फर्स्ट ऑर्डर साठी ना सर. हॅलो. हाँ. पाय स्क्वेअर एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2ml स्क्वेअर. हॅलो. हा, म्यूट करा. चुकीचं उत्तर सांगताय. त्यानंतर पूजा भोसले अनम्यूट करा. येस सर. What is the formula for first order correction to the energy? फॉर्म्युला सांगा. En raised to 1 is equal to रेस टू नाही, ते रेस टू नाही, ते ऑर्डर इंडिकेट करते. फर्स्ट ऑर्डर म्हणजे En1. sorry हा हा En1 is equal to ket psi n to 0. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अँड एच डॅश. हाँ h dash आणि then psi n raised to 0. बरोबर आहे. व्हेरी गुड. Complete. बरोबर आहे. स्वाती संकपाळ. स्वाती सकपाळ. सपकाळ. Yes, sir. हा. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? En1 is equal to psi n Ket h dash. केट म्हणायची गरज नाही, केट म्हणायची गरज नसते. psi n h dash psi n एवढंच जरी बोलला तरी ठीक आहे. psi n0 h dash psi n0. ओके. Okay, sir. ठीक आहे. तर कदम, स्नेहलता, तुम्ही थोडस लक्ष द्या इकडं. हे बघा, या ठिकाणी आम्ही तो फॉर्म्युला लिहिला होता आणि तुम्हाला तो सांगता येत नाहीये. हा फॉर्म्युला दिसतोय का? फॉर्म्युला कदम. कदम. Yes, sir. हा, फॉर्म्युला बघितला काय तुम्ही? लिहून घेतलाय का फॉर्म्युला हा? हे पहा काय फॉर्म्युला. En1 हा En1 is equal to psi n0 h dash psi n0. This is the formula for first order correction to the energy. Now we'll go to the next, that is first order correction to the wave function. So before perturbation we have the basic wave function, and that we know how to find the first order correction to the wave function. म्हणजे पर्टर्बेशन मुळे फक्त एनर्जी मध्ये बदल होतोय असं नाही, तर पर्टर्बेशन ऍड केल्यामुळे वेव्ह फंक्शन देखील बदलतंय. आणि त्या ओरिजिनल वेव्ह फंक्शन मध्ये किती बदल होतो त्याला आपण काय म्हणतोय? करेक्शन टू द फर्स्ट ऑर्डर, करेक्शन टू द वेव्ह फंक्शन. म्हणजे काय? करेक्शन इन द वेव्ह फंक्शन असं म्हणा, तुमच्या लक्षात येईल. करेक्शन इन द एनर्जी, करेक्शन इन द वेव्ह फंक्शन. म्हणजे जनरल वेव्ह फंक्शन आपल्याकडे आहे बेसिक, त्याच्यामध्ये किती करेक्शन करावं लागतंय बिकॉज ऑफ द पर्टर्बेशन, किती बदल झालेला आहे, दॅट इज द करेक्शन. सो करेक्शन इन द वेव्ह फंक्शन अँड करेक्शन इन द एनर्जी. ओके, सो दिस इज द फॉर्म्युला. हा,
हॅलो, बोला. आवाज ब्रेक होतोय सर तुमचा. ब्रेक होतोय. मी जरा स्लो बोलायला पाहिजे. बघा, ऐकू येते व्यवस्थित? हो झाडगे सर. येस सर, येते? येते आता. हा सर, येते आवाज. हा, रेंजचा तुमचा प्रॉब्लेम आहे का चेक करा. तर या ठिकाणी n1 हे जे आहे ते फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आहे. कशामध्ये करेक्शन आहे? तर वेव्ह फंक्शन मध्ये केलेलं करेक्शन. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट करेक्शन इन द वेव्ह फंक्शन? वेव्ह फंक्शन माहित आहे, 1D बॉक्स साठी काय आहे? √2/L sin n pi x by n. This is the wave function for 1D box. And if we add some perturbation into that system, then what is change? What change is happen in that particular wave function? We can calculate by this equation. Psi n1 is equal to summation over m is not equal to n psi m h dash psi n psi m0 divided by en0 minus em0. So very difficult formula is there. We can understood this formula. म्हणजे आपल्याला नेहमी ह्या फॉर्म्युला समजला पाहिजे आणि लक्षात राहिला पाहिजे. काय फॉर्म्युला? psi n1 is equal to summation over m is not equal to n psi n h dash psi n psi m en0 minus em0 psi m. पुन्हा एकदा वाचतो बघा, व्यवस्थित लक्ष द्या. psi n1 is equal to summation over m is not equal to n psi m h dash psi n divided by en0 minus em0 psi m0. This is the formula. तर आपल्याला जर एखाद्याचं वेव्ह फंक्शन माहित असेल आणि त्या सिस्टीम मध्ये पर्टर्बेशन ऍड केलं किंवा एखाद्या वेळेला काहीतरी एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटी ऍड झाली त्याच्यामध्ये, तर त्याचा आपल्याला करेक्शन किंवा त्या वेव्ह फंक्शन मध्ये झालेला बदल कसा कॅल्क्युलेट करायचा आहे, तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे psi n1 is equal to psi m0. आता what is this psi m0? m and n. What is m and n? हे काय असतील? n म्हणजे ज्या पर्टिक्युलर स्टेट च्या साठी आपण करणार आहोत आणि m म्हणजे काय? अदर दॅन n म्हणजे इतर. When we are talking about the n equal to 1, then we have to know what is n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5 and so many, so on. म्हणजे जितके एक्झिस्ट असतील तेवढे सगळे आपल्याला माहित असले पाहिजेत, अप टू m is not equal to n. कळतंय? म्हणजे समजा वेव्ह फंक्शन आहे आणि ते 1D बॉक्स किंवा त्या स्क्वेअर वेलचं आहे आणि ते वेव्ह फंक्शन काय आहे? psi n is equal to square root of 2 by a sin n pi x by a. हे वेव्ह फंक्शन आहे. Then what is n? N is the number. That number, it can varies from n equal to 0 to infinity or 1 to infinity. So n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 and so on. So when we will find the wave function for n equal to 1, then we must know what is n equal to 2, what is n equal to 3, what is n equal to 4. What is the value of a wave function at n equal to 1? What is value of wave function at n equal to 2? What is value of wave function at n equal to 3 and so on. जर आपल्याला n equal to 1 जरी काढायचं असेल तरी देखील अदर n च्या व्हॅल्यूज आणि त्याचं वेव्ह फंक्शन माहित असणं गरजेचं आहे. देन वी विल फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव्ह फंक्शन. किती जणांच्या लक्षात आलेलं आहे? समजलंय की मी काय बोलतोय? मी आता काय बोलतोय ते समजलं का? हॅलो, समजलं असेल तर हो म्हणा, समजलं नसेल तर सर मला हे समजलं नाही, जे काय समजलं नाही ते विचार.
हॅलो, हा सर, समजलंय? परत एकदा रिपीट करता का? समजलंय? हा, आता तुम्ही जर बोललात तर आणि इतका वेळ लावू नका बोलायला, व्यवस्थित ताबडतोब मला सांगा. आता या ठिकाणी बघा, आपण एखादं हे वेव्ह फंक्शन आहे. मी सुरुवातीला जातोय. हा, आता या ठिकाणी बाकीचं सगळं तुम्ही विसरून जावा, फक्त हा 1D बॉक्स आहे असं गृहीत धरा. ते V0 आहे असं गृहीत धरू नका. फक्त 1D बॉक्स आहे आणि या 1D बॉक्स साठी आपलं जे बेसिक वेव्ह फंक्शन आहे ते आहे ψ0. दिसतंय स्क्रीनवर? Yes, हो sir. सर. Sin0 x is equal to square root of 2 by a sin n pi x by a. हे बेसिक वेव्ह फंक्शन आहे, हे सर्वांना माहित आहे तुम्हाला, बरोबर आहे? हे एक बेसिक वेव्ह फंक्शन आहे 1D बॉक्सचं, हे सर्वांना माहित आहे. आता या ठिकाणी n equal to 1 असू शकतोय, n equal to 2 असू शकतोय, n equal to 3 असू शकतोय, n equal to 4 असू शकतोय आणि काहीही असू शकते. जर n equal to 2 घेतलं तर या ठिकाणी फक्त 2 होईल. तर sin n pi x by l च्या ठिकाणी n हा 2 होईल. फॉर n equal to 3 we have psi 3 is equal to, कळतंय का? हा n ची व्हॅल्यू बदलत जाईल, म्हणजे n equal to 1 ही n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4 असे या ठिकाणी आपण लेवल्स तयार करू शकतो. n equal to 1 आणि त्याची प्रत्येकाची वेव्ह फंक्शन वेगळं असेल आणि प्रत्येकाचं काय वेगळं असेल, एनर्जी देखील वेगळी असेल. जसं n बदलत जाईल तसं एनर्जी आणि वेव्ह फंक्शन बदलत जाईल, बरोबर आहे का? इथे n आहे ना, हा पॅरामीटर, त्याची एनर्जी देखील तुम्हाला माहिती आहे, n² pi² h क्रॉस स्क्वेअर बाय 2ml². मग n equal to 1 न बदलला n तर एनर्जी स्क्वेअर त्याचा असतो, एनर्जी स्क्वेअर होत जाते. म्हणजे समजा n equal to 2 पासून n equal to 4 केला तर 4 to 16 असा बदल होईल एनर्जी मध्ये, हे माहित आहे तुम्हाला. म्हणजे n ची व्हॅल्यू n equal to 1 पासून कितीतरी वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज ते करू शकतात, ॲक्वायर करू शकतात, बरोबर आहे? तर मी जर n equal to 1 कन्सिडर केलो किंवा n equal to मी 5 कन्सिडर केलो, n equal to मी 5 कन्सिडर करतोय आणि n equal to 5 साठी मी करेक्शन फाइंड आउट करणार आहे, वेव्ह फंक्शन मध्ये झालेलं करेक्शन. कधी? ज्यावेळेला काहीतरी बाहेरचं पर्टर्बेशन ऍड केलेलं आहे आणि त्यावेळेला n equal to 5 या स्टेटसाठी करेक्शन मी कॅल्क्युलेट करणार आहे. At that time we must know what is wave function for n equal to 4, n equal to 3, n equal to 2, n equal to 1, as well as n equal to 6, n equal to 7. फक्त याच्यामध्ये एक्सेप्शन काय असणार आहे, n equal to 5. कळतंय? आता तुमच्या लक्षात आलेलं आहे का? म्हणजे n equal to मला ज्याचं वेव्ह फंक्शन शोधायचं आहे n equal to 5 साठी, त्याच्या व्यतिरिक्त n equal to 3, n equal to 4 काय जे असेल त्यांचं वेव्ह फंक्शन माहित असणं गरजेचं आहे. करेक्शन वालं नव्हे, कोणतं? बेसिक. 0 म्हणजे काय? 0 ऑर्डर करेक्शन. कळतंय का? इथं 1 लिहिलं तर त्याचा अर्थ वेगळा आहे. आता या ठिकाणी मी तेच सांगतोय तुम्हाला, हे जे वेव्ह फंक्शन आहे या ठिकाणी ई साय n 1 म्हणजे काय? तर हे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन शोधतोय. फॉर n इक्वल टू व्हॉट? n इक्वल टू n साठी, म्हणजे साय n आहे ना, हा n साठी आपण शोधायचं जर असेल, n साठी आपण जर फाइंड आउट करत असेल तर साय m0 माहित असणं गरजेचं आहे आणि साय n0 असणं माहित असणं पण गरजेचं आहे. आता साय m0 म्हणजे कोण? हा साय m0. साय m0 म्हणजे कोण? तर साय m0 म्हणजे n सोडून इतर व्हॅल्यूज यांच्या, म्हणजे साय 1, साय 2, साय 3, साय 4, साय 6, साय 7. जर मी साय 5 साठी जर करत असेल तर या राईट साइडला साय 5 लिहिणार
आणि लेफ्ट साइडला psi1 लिहिणार. मग हे समेशन असल्यामुळे प्लस घेणार ह्याला ते सगळं. मग इथं psi2 psi5 प्लस psi3 psi5 प्लस psi4 psi5 प्लस psi6 psi5 अँड सो ऑन. कळलं काय? हा सर समजलं आता. येस सर. कळलं, ठीक आहे. तर मी पुन्हा एकदा सांगतो, हे समेशन म्हणजे काय असतंय, एम ची व्हॅल्यू व्हॅरी करत जायची आपल्याला. बरोबर आहे, एम ची व्हॅल्यू व्हॅरी करत जायची आहे. कुठेपर्यंत? जेवढे असतील तेवढे, फक्त n इज नॉट इक्वल टू m असलं पाहिजे. म्हणजे समजा मी n ची व्हॅल्यू 3 घेतोय, इथे psi3 आपल्याला फाइंड आउट करायचंय. psi3 जर फाइंड आउट करायचं असेल, psi3 तर here we have to write psi10 h dash psi3 and this one e3 minus e1 psi3 plus psi2 h dash psi3 divided by e3 minus e2 into psi3 plus psi4 h dash psi3 येणार नाही ना, psi4 h dash psi3 divided by e3 minus e4 psi3. पुढचं कोण सांगतंय मला? प्लस psi 5 summation over m is not equal to n psi not 5 h dash psi हे एक मिनिट, हॅलो, हे जे आहे का नाही, हे तुम्ही तेच आहे, psi3 साठीच आहे आपलं. हे जे आहे psi3 साठी चाललेलं आहे. पण इथं काय होईल आता, psi 5 h dash psi3 राहील. आहे ते बरोबर आहे का? psi3 राहणार ना. हो, हा, डिवायडेड बाय e3 नॉट मायनस e नॉट 5 इंटू बरोबर आहे. साइन नॉट 5 psi नॉट 5 बरोबर आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही हे करत जाणं गरजेचं आहे. मग आता E1 E2 माहित आहे तुम्हाला. E1 E2 E3 म्हणजे कोण माहित आहेत काय? तर n² π² h² म्हणताय. त्यावेळेला तुम्ही n म्हणजे व्हॅल्यू काय यांची, n = 1 असेल तर 1² π² h² 2 2 असेल तर वेगळी, 4 असेल तर वेगळी, आणि त्यांच्यामध्ये असणारा डिफरन्स तुम्ही केला होता मागे मी वर्गामध्ये शिकवताना, ते इथं टाकायचं आहे. कळलं का? आणि प्रत्येकासाठी मग समेशन करत जाऊन मोठं तुम्हाला एक इंटिग्रेशन मिळणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी हे इंटिग्रेशनच असणार आहे. बघा, इंटिग्रेशन तुम्ही सॉल्व्ह करायचं. हे जे तुम्हाला ब्रा आणि केट दिसत आहे ते काय आहेत? इंटिग्रेशन आहेत. म्हणजे साय स्टार आणि सायचं इंटिग्रेशन. कशाचा साय स्टार घ्यायचा आहे? साय स्टार घ्यायचा आहे साय एम चा, आणि साय काय घ्यायचा आहे? साय एन घ्यायचं आहे या बाजूला. साय स्टार इंटू साय हे इंटिग्रेशन मध्ये घ्यायचं आहे. असे किती इंटिग्रेशन सोडवावे लागतील तुम्हाला? कितीतरी, जेवढे आपण त्याच्यामध्ये एक्झिस्ट असतील तेवढे. काम सोपं आहे का? हे इंटिग्रेशन आहे. असे किती इंटिग्रेशन सोडवावे लागतील तुम्हाला? प्रत्येक वेळेला एम ची व्हॅल्यू बदलत जाणार आहे आणि सगळ्याचं समेशन घ्यायचं आहे. पण समेशन घेण्यापूर्वी प्रत्येकाचं हे इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल ना. इंटिग्रेशन आहे. हे ब्रा आणि केट मध्ये जे लिहिताय तुम्ही हे इंटिग्रेशन आहे. हे माहित आहे का तुम्हाला? हा सर. बरोबर. मग आता हे किती इंटिग्रेशन घ्यावं लागतील बघा. आता हे झालं मी 1D बॉक्स साठी तुम्हाला एक साधं उदाहरण सांगितलं होतं. आता
n square pi square h cross square by 2 ml square is the energy for 1D box. तर n ची व्हॅल्यू आपण बदल करून ते आपण सहज कॅल्क्युलेट करू शकतो. em0 आणि em0. ओके, ते आपण इथे व्हॅल्यू टाकायची. अँड व्हॉट इज द वेव्ह फंक्शन? √2 by a sin n pi x by a or sin m pi x by a. इथं आपण घेतो n m च्या व्हॅल्यू करून ते वेगवेगळे इंटिग्रेशन वेगवेगळे वेव्ह फंक्शन्स घेऊ शकतो. बट दिस इज अबाउट द 1D box. Now if we talk about instead of 1D box, if we talk about the harmonic oscillator, then we have to take the mth state of harmonic oscillator and nth state of harmonic oscillator, nth state energy of harmonic oscillator and mth state energy of harmonic oscillator. So the wave function of harmonic oscillator is identical to the wave function of 1D box. माझं विधान बरोबर आहे का चुकीचं आहे? Statement is correct or wrong? The wave Sir, function repeat for करता. the wave function for 1D box is similar to the wave function of harmonic oscillator. Statement wrong है कि right है? अरे साधा प्रश्न आहे. वेव्ह फंक्शन कशाचं? 1D बॉक्स किंवा पोटेन्शियल वेल याचं वेव्ह फंक्शन आणि हार्मोनिक ऑसिलेटरचं वेव्ह फंक्शन सिमिलर आहे का? हॅलो हॅलो, नाही माहित सर. हा, अरे एकदम सोपं काम आहे. वेव्ह फंक्शन ही त्या सिस्टीमची ओळख दाखवते, त्याची जी आयडेंटिटी आहे, त्याची जी प्रॉपर्टी आहे. प्रत्येक सिस्टीमचं वेव्ह फंक्शन हे वेगळं आहे. कारण प्रत्येक सिस्टीम ही वेगळी आहे, त्यामुळे प्रत्येक सिस्टीमचं वेव्ह फंक्शन वेगळं आहे. अँड द वेव्ह फंक्शन डिफाइन दी सिस्टीम. सिस्टीम डिफाइन करायचं काम, सिस्टीमची ओळख म्हणजे त्याचं वेव्ह फंक्शन आहे. सो how it is possible the wave function of harmonic oscillator is identical to the wave function of 1D box? Is it right? It's चुकीचं आहे. वेव्ह फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटरचं वेगळं आणि वेव्ह फंक्शन 1D बॉक्सचं वेगळं आहे. वेव्ह फंक्शन 2D बॉक्सचं वेगळं आहे. वेव्ह फंक्शन रिंग प्रॉब्लेमचं वेगळं आहे. वेव्ह फंक्शन ह्याचं कोणत्याही सिस्टीमचं घ्या, प्रत्येक वेळेला सिस्टीम बदलली की त्याचं वेव्ह फंक्शन बदलतं. Wave function is the basic identity of that particular system. So we are talking only about the wave function of 1D box. Now if we change the system, that is instead of taking 1D box, if we have the problem of harmonic oscillator, then the wave function is different. If the wave function is different, then the whole things are different. Here instead of the formula will be same. This formula for first order correction will be same. हा फॉर्म्युला जो आहे तो 1D बॉक्स साठीचा असू दे किंवा हार्मोनिक ऑसिलेटर असू दे किंवा हायड्रोजन ॲटम प्रॉब्लेम असू दे, कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर हा फॉर्म्युला सेम राहील. कशाचा आहे फॉर्म्युला? हा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जीचा फॉर्म्युला सेम राहील. बट द वेव्ह फंक्शन फॉर ईच सिस्टीम इज डिफरंट. सो इफ वी वांट टू फाइंड the energy correction or wave function correction to the first order, then always we have to take the wave function of a particular system
and we have to make the calculation. Are you getting my point? So for each time we have to do different calculation, but the formula is same. Formula हाच राहणार आहे. Psi n1 is equal to psi m0 h dash psi n0 en0 minus em0 psi m0. Okay, so let me talk about आत्ताच आपण काय म्हटलं की या ठिकाणी psi n psi m हे काय आहे हे कळलं तुम्हाला. n ची व्हॅल्यू आपण बदलत जातोय आणि psi काय आहे तर वेव्ह फंक्शन आहे 1D बॉक्स साठी, असं आपण गृहीत धरलं होतं. बट now we are taking the next example of harmonic oscillator. Okay. If we take the example on harmonic oscillator, then hello, आवाज येत नाही का? हा सर. नाही आवाज येतोय, पण सेकंड लेक्चर स्टार्ट होईल आता. मुजावर सरांचं लेक्चर आहे 10 वाजता. ओके ओके ओके, सर जॉईन झालं वाटतं. So just you have to read and you must know what is the difference between the wave functions of each system. What is the wave function for 1D box? What is the wave function for harmonic oscillator? What is the wave function of hydrogen atom and so on. ह्या प्रत्येकाचं वेव्ह फंक्शन वेगवेगळं आहे. हे तुम्ही फक्त पहिला जाणून घ्या आणि पुढच्या लेक्चरला मग आपण हे बोलूया. ठीक आहे. सो थँक्यू. हॅलो, आवाज येतोय? येस सर. एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या, लगेच चालू करूया. 5 मिनिट तुम्ही काय चहा पाणी घ्यायचं असलं घ्या लगेच 5 मिनिटात. 10 वाजून 4 मिनिटं झालीत. 10 वाजून 10 मिनिटांना बरोबर लेक्चर चालू होईल.
येस सर. चला चालू करूया. दिसते सगळ्यांना? हो सर. हो सर. ओके. तर आज आपण या सेमिस्टरचा आपला टॉपिक आहे न्यूक्लिएशन ग्रोथ अँड क्रिस्टल डिफेक्ट्स. तर त्याला सुरुवात करतोय. तर मागच्या लेक्चरला आपण थोडीशी चर्चा केलेली आहे की डिफेक्ट्स म्हणजे काय असतं, न्यूक्लिएशन ग्रोथ म्हणजे काय असतं. तरी आता थोडंसं पुन्हा एकदा रिवाइज करतो मी थोडंसं की क्रिस्टल स्ट्रक्चर बद्दल तुम्ही TYBSc ला थोडंसं शिकला आहात. सो व्हॉट इज बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर? द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द ॲडिशन ऑफ लॅटिस प्लस बेसिस. क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपण कसं डिफाईन करतो? इट इज नथिंग बट द ॲडिशन ऑफ लॅटिस प्लस बेसिस, ज्याच्यामध्ये लॅटिस म्हणजे 3 डायमेन्शनमध्ये इन्फानाइटली एक्सटेंडिंग इमॅजिनरी पॉईंट्स असतात. लॅटिस म्हणजे काय असतं? रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ लॅटिस पॉईंट्स इन 3 डायमेन्शन. म्हणजे इमॅजिनरी पॉईंट्स असतात, त्या प्रत्येक पॉईंटवर एक ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम जर सिट झाला किंवा बसला तर जे काय तयार होतं त्याला आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर म्हणतो. म्हणजे बेसिकली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही की जर मटेरियल इज इफ द मटेरियल इज क्रिस्टलाइन, देन देर इज द रेग्युलर अँड पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स एक्सटेंडेड इन 3 डायमेन्शन. लक्षात येते? If the material is crystalline, then we say that there is regular and periodic arrangement of atoms which is extended in 3 dimension. आता रेग्युलर आणि पिरियडिक या दोन्ही शब्दांना महत्वाचा अर्थ आहे. रेग्युलरला हा असा अर्थ आहे की एका पाठोपाठ एक असणं. रेग्युलर म्हणजे काय? एक ॲटम आहे की लगेच त्याला जोडून दुसरा आहे, दुसरा नंतर तिसरा आहे. आणि पिरियडिकचा अर्थ असा होतो की त्या ॲटम मधलं XYZ ऍक्सिसला जस्ट एक मिनिट, एक फोन आलाय, मी फोन घेतो सरांचा. हॅलो सर. हा सर बोला. हॅलो. हा सर आवाज येतो? हॅलो सर. हॅलो. आवाज येतोय सगळ्यांना? हां. तर आपण बोलत होतो की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर म्हणजे बेसिकली रेग्युलर आणि पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स एक्सटेंडेड इन 3 डायमेन्शन. रेग्युलरचा अर्थ असा की एका पाठोपाठ एक कुठेही जागामध्ये न सोडता, आणि पिरियडिकचा अर्थ असा होतो की द डिस्टन्स म्हणजे ट्रान्सलेशनल डिस्टन्स एक्स ॲक्सिसवरचं, वाय ॲक्सिसवरचं आणि झेड ॲक्सिसवरचं हे पिरियडिक म्हणजे त्या ठराविक अंतरानं ते रिपीट होत जातं. सो इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आता इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स म्हणजे काय बेसिकली? तर इम्परफेक्शन आपण बघा, डिफेक्टिव्ह सेल असतो. डिफेक्टिव्ह सेलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला काय असतं, तिथे एखादं साडी असेल किंवा शर्ट असेल, त्याला काय असतं, छोटंसं कुठेतरी एखादं छिद्र असतं. म्हणजे रेग्युलर पॅटर्नपेक्षा काहीतरी त्यात वेगळं असतं किंवा एखादा दोरा ओढला गेलेला असतो. तर ह्याला आपण डिफेक्ट म्हणतो. त्याला डिफेक्टिव्ह सेलमध्ये ती गोष्ट थोडीशी लो कॉस्टला विकली जाते. तर डिफेक्ट म्हणजे डिफेक्टचा सर्वसामान्य इंग्रजीतला अर्थ काय की देर इज समथिंग डिफरंट दॅन द रेग्युलरिटी. म्हणजे क्रिस्टल्समध्येही असं काही डिफेक्ट्स ऑब्झर्व होतात किंवा आता या शतकामध्ये पर्पजली क्रिएट केले जातात फॉर द सेक ऑफ अवर कन्व्हिनियन्स. म्हणजे आपल्याला काही ॲप्लिकेशन्समध्ये मटेरियल वापरायचे असतात, तर तिथं आपल्याला काही डिफेक्टिव्ह मटेरियल्सही लागतात किंवा काही ठिकाणी ती नॅचरली न्यूक्लिएशन अँड ग्रोथ म्हणून जो आपण पार्ट शिकणार आहे, तर मटेरियल ग्रो होत असतानाही काही तिथं नॅचरल डिफेक्ट्स तयार होतात. तर या सगळ्या डिफेक्ट्सचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्परफेक्शन or defects in the crystalline materials.
लक्षात येते. तर डिफेक्ट्स म्हणजे काय, व्हॉट एव्हर इज देअर विच इज डिफरंट फ्रॉम द रेग्युलर पॅटर्न ऑब्झर्व इन द क्रिस्टल. आणि रेग्युलर पॅटर्न कशाचा आहे आपला, अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्सचा. त्याच्यापेक्षा वेगळं जे काय तुम्हाला ऑब्झर्व होतोय दॅट कम्स अंडर द डिफेक्ट्स. सो इन दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दिस व्हॉट आर द डिफरंट काइंड्स ऑफ डिफेक्ट्स. टीवाला मला वाटतं थोडंसं ओव्हरव्ह्यू तुम्हाला झालेलं आहे. आपण थोडंसं या चॅप्टरमध्ये डिटेलमध्ये बघणार आहोत. लेटर्स विजिबल आहेत ना तुम्हाला स्क्रीनवरची. हो सर. येस सर. हां, थोडंसं हे ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं चॅप्टर आहे. तुम्हाला जरा तुमची ISC घेतली गेली लवकरच, त्यासाठी मी हे थोडंसं तुम्हाला नोट्स देणार आहे ह्या PPT मध्ये. तर ह्यातला प्रत्येक वाक्याला काहीतरी अर्थ आहे. इम्परफेक्शन ऑर डिफेक्ट, एनी डेव्हिएशन फ्रॉम द परफेक्ट ॲटॉमिक अरेंजमेंट इन अ क्रिस्टल इज सेट टू कंटेन इम्परफेक्शन ऑर डिफेक्ट. म्हणजे जे काही डेव्हिएशन आहे फ्रॉम रेग्युलर अरेंजमेंट पासून दॅट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट. इन फॅक्ट युझिंग द टर्म डिफेक्ट इज अ सॉर्ट ऑफ मिसनोमर. म्हणजे हे नाव थोडंसं चुकल्यासारखं वाटतं. सिन्स द these features are commonly intentionally used to manipulate the mechanical properties of materials. म्हणजे आपण जरी डिफेक्ट म्हणत असलो, कारण जनरली आपण जिथं कुठलं डिफेक्टिव्ह ॲटम म्हणला, डिफेक्टिव्ह शर्ट म्हणला, डिफेक्टिव्ह साडी म्हणली, तर आपल्याला काय वाटतं की हे थोडंसं रेग्युलरपेक्षा कमी दर्जाचं आहे. पण मटेरियल सायन्समध्ये जरी आपण त्याला डिफेक्ट म्हणत असलो तर त्याचं मिसनोमर म्हणजे काय, त्याचं नाव थोडंसं चुकल्यासारखं आहे. कारण हे डिफेक्ट्स काही सगळ्याच ठिकाणी आपल्याला नुकसानदायक नाहीत. तर वी आर क्रिएटिंग or we are manipulating the material by creating the defects in these materials to enhance their properties. म्हणजे मटेरियलच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज असतात, मटेरियलच्या बऱ्याच प्रॉपर्टीज असतात. स्ट्रक्चरल आहेत प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आहेत, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आहेत, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज आहेत. सो वी आर गेटिंग एनहान्समेंट इन सर्टन मटेरियल्स व्हेन वी क्रिएट डिफेक्ट्स इन दिस काइंड ऑफ मटेरियल. म्हणजेच डिफेक्ट्स आर नॉट ऑलवेज डिस्टर्बिंग और हार्मफुल, बट दे आर समटाइम्स providing satisfactory result to our properties. So adding alloying element to a metal is one way to introducing crystal defects. बघा काय असतं, आपण एखादं प्युअर मटेरियल बघतो आणि त्या प्युअर मटेरियलमध्ये अलॉय करतो, म्हणजे त्याचं मिक्सचर बनवतो दुसऱ्याबरोबर. उदाहरण मी तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितलं की आपण जर स्टील बघितलं, माइल्ड स्टील जे नॉर्मल कंडिशनला बाहेर ठेवल्यानंतर इझिली गंजतं, त्याच्यामध्ये आपण जर कार्बन ॲटम इंट्रोड्यूस केला तर तो कार्बन त्या स्टीलला हार्डनिंग देतो आणि तो कार्बन इंटरस्टिशियल साईटला, आपण ते बघणार आहे या गोष्टी. इंटरस्टिशियल साईट म्हणजे काय, इंटरस्टिशियल साईटला जाऊन बसतो कार्बन. त्यामुळे ऑक्सिजनची डिफ्युजनची पॉसिबिलिटी जी आहे ती कमी होते अँड इट गेट्स कन्व्हर्टेड इन टू स्टील. आणि स्टीलमध्ये ऑक्सिजन जर डिफ्यूज झाला नाही तर त्याचं करोजन होत नाही. ऑक्सिडेशन इज नथिंग बट करोजन. एखाद्या मटेरियलचं ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे काय होतं, करोजन होतं. तर तो करोजन हे आपण अवॉइड करू शकतो. सो ऍडिंग अलॉइंग एलिमेंट टू अ मेटल इज वन वे टू इंट्रोड्युसिंग अ क्रिस्टल डिफेक्ट. Crystal imperfections have strong influence on many properties of crystals. म्हणजे ह्या इम्परफेक्शनचा स्ट्रॉंग इन्फ्लुएन्स असतो कशावर, वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीजवर. कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीजवर, स्ट्रेंथवर असतो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटीवर असतो, हिस्टरसिस लॉस इन फेरोमॅग्नेटिक्स. म्हणजे हे आपण इव्हेंच्युअली आपण जसं त्या पॉईंटला जाऊ तसं बघणार आहे डिटेल्स. दस सम इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स आर कंट्रोल्ड बाय as much as imperfection and by the nature of the host crystal. म्हणजे काही मटेरियलच्या आपण प्रॉपर्टीज कंट्रोल करू शकतो. कशा कंट्रोल करू शकतो, त्याच्यामध्ये ऍड होणारी इम्प्युरिटीचा लेवल किंवा इम्प्युरिटीचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा पर्सेंटेज, त्यानुसार आपण मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज कंट्रोल करू शकतो. द कंडक्टिव्हिटी ऑफ सम सेमी कंडक्टर्स इज ड्यू एंटायरली टू ट्रेस अमाऊंट ऑफ केमिकल इम्प्युरिटीज. तुम्हाला माहित आहे की सिलिकॉनमध्ये आपण ट्रायव्हॅलंट किंवा पेंटाव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड करतो आणि त्याच्यापासून मग आपल्याला एन टाईप पी टाईप कंडक्टिव्हिटी मिळते. सो दिस इज नथिंग बट ऍडिशन ऑफ इम्प्युरिटीज इन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स. कलर ल्युमिनेसन्स हा एक महत्वाचा प्रकार आहे. जुन्या काळी जर तुम्ही काही ग्लासेस बघितल्या, म्हणजे तुम्ही जर हैदराबादचे काही म्युझियम वगैरे बघितले तर तिथल्या लोकांनी काय केलंय, ग्लासेस सिलिकॉन ऑक्साईड किंवा सिलिका हे कलरलेस असायचं. मग त्याला थोडंसं अट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठी त्याच्यामध्ये त्यांनी काही ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट, म्हणजे कॉपर जर ऍड केला तर तुम्हाला ब्लूइश किंवा ग्रीनिश कलरच्या शेडमध्ये ग्लासेस मिळतात. तुम्ही जर रुदेनियम ऍड केला तर वेगळा कलर मिळतो. तुम्ही जर बेरियम ऍड केला तर वेगळा कलर मिळतो. अशा प्रकारे कलर्ड ग्लासेस, टिंट ग्लासेस त्याला म्हणतात, TINT, टिंट ग्लासेस बनवण्यासाठी लोकांनी, म्हणजे ल्युमिनेसंट जो कलर तुम्हाला मिळणार आहे तो तुम्हाला कलर मिळवण्यासाठी वेगवेगळे त्याच्यामध्ये ग्लासेसमध्ये त्यांनी मायन्यूट पर्सेंटेजमध्ये इम्प्युरिटीज ऍड केल्या, मेटल इम्प्युरिटीज ऍड केल्या.
त्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या कलरच्या ग्लासेस मिळाल्या. सो दिस इज अ काइंड ऑफ addition of impurities to get luminescent properties. Atomic diffusion may be accelerated enormously by impurities of imperfection. आता डिफ्युजन बद्दल मी नंतर पुढच्या काही स्लाइड्स मध्ये बोलणार आहे, त्यावेळेस आपण हे बघूया डिफ्युजन म्हणजे काय. मेकॅनिकल अँड प्लास्टिक प्रॉपर्टीज आर युजली कंट्रोल्ड बाय इम्परफेक्शन. म्हणजे आपण स्टील वापरतो, तर ह्या स्टीलला टेन्साईल स्ट्रेंथ, इम्पॅक्ट स्ट्रेंथ अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्ट्रेंथ असतात, आणि ही स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी त्याच्यामध्ये कुठला एलिमेंट ऍड करायचा. हे बघा, हे पिरियडिक टेबल जे आहे इट इज जस्ट लाईक अ फोडणीचा डबा. तुम्हाला कुठल्या रेसिपीमध्ये काय ऍड करायचंय हे ठरलेलं असतं, आणि हे सगळं क्रिस्टलोग्राफीमध्ये ठरतं. म्हणजे तुम्हाला मटेरियलमध्ये जर शाईन आणायचं आहे तर तुम्ही क्रोमियम ऍड करणार. तुम्ही जर मटेरियलमध्ये फक्त इंटरस्टिशियल साईटला कार्बन ऍड केला तर तो तुम्हाला स्टीलमध्ये तुम्हाला हार्डनेस वाढवणार. अशा पद्धतीने हार्डनेस म्हणजे काय, द ॲबिलिटी टू स्क्रॅच बाय वन मटेरियल ऑन द अदर मटेरियल. म्हणजे एका मटेरियलवरून दुसऱ्या मटेरियलला तुम्ही स्क्रॅच उडू शकता का, त्याच्या ह्या प्रॉपर्टीला हार्डनेस म्हणतात. जो मटेरियल दुसऱ्या मटेरियलवर स्क्रॅच उडू शकतो तो हार्ड आहे, आणि ज्याच्यावर हार्ड स्क्रॅच उडतो तो सॉफ्ट आहे. ह्या थोड्या मटेरियल सायन्स मधल्या संकल्पना आहेत. म्हणजे मटेरियलमध्ये प्लास्टिसिटी, मेकॅनिकल डिफॉर्मेशन ह्या गोष्टी कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला इम्परफेक्शनचा उपयोग होतो. लक्षात येते का? फास्ट होतंय थोडस, तुम्ही आधीमध्ये बोलत चला. नाही सर. खोत फास्ट होतंय का? कदम नाही होत फास्ट सर. हा, ठीक पाटील, आहे. सुधीर पाटील नाही होत सर फास्ट. फास्ट नाही जास्त. नाही होत नाही. ओके ओके. तुम्हाला काय अडचण असेल तर तुम्ही मध्ये अनम्यूट करून मला सांगू शकता की सर थोडंसं स्लो घ्या किंवा हा कन्सेप्ट परत सांगा, कारण आपण आता समोर नाही त्यामुळे मला लक्षात येत नाही पलीकडे काय चाललंय. ठीक आहे. तर हे थोडंसं इंट्रोडक्शन झालं. आता आपण बघूया की व्हॉट आर द डिफरंट काइंड्स ऑफ इम्परफेक्शन्स इन द मटेरियल्स. तर तुम्हाला टीवायला थोडंसं इंट्रोडक्शन झालंय, आपण आता थोडंसं याच MSc लेवलला डेप्थमध्ये बघणार आहे. तर पॉइंट इम्परफेक्शन्स, काही इम्परफेक्शन्स असे असतात की त्यांचा एक्झिस्टन्स आपल्याला इट सीम्स लाईक अ पॉइंट, त्याचा एक्झिस्टन्स आपल्याला एका पॉइंट सारखा दिसतो. सो दिस काइंड ऑफ इम्परफेक्शन्स आर कॉल्ड एज पॉइंट इम्परफेक्शन्स, ऑर दिस आर अगेन ऑल्सो कॉल्ड एज झिरो डायमेन्शनल डिफेक्ट्स. दोन्ही नावं सेम आहे, बाळासाहेब आणि बाळू. दुसरा डिफेक्ट आहे तो लाईन इम्परफेक्शन. लाईन इम्परफेक्शन म्हणजे काय, त्याची लेवल ऑफ इम्परफेक्शन इज एक्सटेंडेड इन वन डायमेन्शन. तो एका डायमेन्शन मध्ये पसरल्यासारखा दिसतो. सो इट इज कॉल्ड एज लाईन इम्परफेक्शन. प्लेन ऑर सरफेस इम्परफेक्शन, काही प्लेनर असतात म्हणजे त्यांचा एक्झिस्टन्स हा काही प्रतलापर्यंत सामावलेला असतो, किंवा काही डिफेक्ट्स हे सरफेसवर ऑब्झर्व होतात. दीज आर कॉल्ड एज सरफेस इम्परफेक्शन्स. हे 2 डायमेन्शनल असतात, म्हणजे हे एकापेक्षा जास्त डायमेन्शन मध्ये एक्झिस्ट होऊ शकतात. व्हॉल्यूम इम्परफेक्शन म्हणजे ओव्हरऑल क्रिस्टलमध्ये तुम्हाला 3 डायमेन्शन मध्ये ज्याचा एक्झिस्टन्स दिसतो. दीज काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज व्हॉइड. व्हॉइड म्हणजे काय असतं, पोर. एखादं मटेरियल आहे आणि त्या मटेरियलला तुम्ही आरपार छिद्रच पाडलं तर ते 3 डायमेन्शन मध्ये एक्झिस्ट झालं. दॅट इज एक्सटेंडिंग इन एक्स, वाय अँड झेड डायमेन्शन. सो इट इज कॉल्ड एज पोर. कारण आपण जरी 1 मिलीमीटरचं किंवा 2 मिलीमीटरचं जरी छिद्र पडलं, व्हॉइड म्हणतात त्याला, तर ते छिद्र तुमचं 3 डायमेन्शन मध्ये एक्झिस्टिंग आहे. कारण ॲटॉमिक लेवलला ज्यावेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस इंटरप्लेनर स्पेसिंग हे फ्यू अँगस्ट्रॉम मध्ये असतं. 1 अँगस्ट्रॉम, 2 अँगस्ट्रॉम, 3 अँगस्ट्रॉम असं इंटरप्लेनर स्पेसिंग असतं. म्हणजे 2 ॲटॉमिक प्लेन मधला असणारं डिस्टन्स जे असतं ते अँगस्ट्रॉम मध्ये असतं. अँगस्ट्रॉम म्हणजे 10⁻⁻ किती? अँगस्ट्रॉम म्हणजे 10⁻⁸ का 10? -10. हॅलो, -10. येस. -10. अँगस्ट्रॉम म्हणजे 10⁻⁻. 10⁻⁻ मीटर एवढ्या छोट्या लेवलला हे प्लेन्स सामावलेले असतात. प्लेन्सचं जे इंटरप्लेनर स्पेसिंग आहे ते फ्यू अँगस्ट्रॉम मध्ये असतं. 2 अँगस्ट्रॉम, 3 अँगस्ट्रॉम. तुम्ही आता XRD वगैरे ज्यावेळेस शिकाल त्यावेळेस तुम्हाला या गोष्टी लक्षात येतील की त्यांचं इंटरप्लेनर स्पेसिंग हे फ्यू अँगस्ट्रॉम असतं. आणि आपण 1 मिलीमीटरचं होल म्हणजे आपण बराचसा पार्ट त्यातला उचकटून काढलेला आहे त्या मटेरियल मधला, ड्रिल मारलं किंवा 2 mm ड्रिल मारलं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हॉइड अँड इट इज एक्सटेंडेड अप टू 3 डायमेन्शन. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हॉल्यूम इम्परफेक्शन. तर आता आपण हे डिफेक्टचे वेगवेगळे प्रकार शिकणार आहोत या चॅप्टरमध्ये. तर क्रिस्टल डिफेक्ट मध्ये बघा, पॉईंट डिफेक्ट्स मध्ये कुठले कुठले डिफेक्ट्स येतात, तर व्हॅकन्सी. तर व्हॅकन्सी हा एक पॉईंट डिफेक्ट आहे. त्याबरोबर शॉर्टकी डिफेक्ट एक असतो, शॉर्टकी इम्परफेक्शन किंवा शॉर्टकी डिफेक्ट. सेल्फ इंटरस्टिशियल, सबस्टिट्युशनल इंटरस्टिशियल, फ्रँकेल डिफेक्ट, कलर सेंटर्स. आयोनिक क्रिस्टल्स मध्ये कलर सेंटर्स ऑब्झर्व होतात. पोलॅरॉन्स,
एक्सायटॉन्स. आता पोलेरॉन्स एक्सायटॉन्स तुम्हाला आता सिलेबसमध्ये नाही, पण आपण पुढच्या सेमिस्टरला ज्यावेळेस नॅनो टेक्नॉलॉजी शिकू, नॅनो टेक्नॉलॉजी पेपर, त्यावेळेस तुम्हाला हे पोलेरॉन्स म्हणजे काय, एक्सायटॉन्स म्हणजे काय, आपण त्यावेळेस बघणार आहोत. तर 2 डायमेन्शनमध्ये एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशन, सरफेस डिफेक्ट्समध्ये ग्रेन बाउंड्रीज, टिल्ट बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज इथपर्यंत आहे आपल्याला. स्टॅकिंग फॉल्ट एक डिफेक्ट आहे जो आपल्याला या सेमिस्टरला नाही आता. व्हॉल्यूम डिफेक्ट म्हणजे व्हॉइड एक आपण बघणार आहोत. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण डिफेक्ट्स या सेमिस्टरला शिकणार आहोत. तर पॉइंट डिफेक्ट्स म्हणजे काय, आता या डेफिनेशन्स मी तुम्हाला मुद्दाम ही पीपीटी शेअर करणार आहे त्यावेळेस महत्वाचे आहेत तुमच्यासाठी. ह्यातले प्रत्येक ओळीला अर्थ आहे, ऑब्जेक्टिव्हसाठी हे तुम्हाला कुठेतरी महत्वाचं ठरणार आहे, म्हणून मी हे लिहून काढलेलं आहे. पॉइंट डिफेक्ट्स आर वेअर अन ॲटम इज मिसिंग, म्हणजे जर एखादा ॲटम किंवा आयन ह्या स्ट्रक्चर मधला जर मिसिंग असेल त्याच्या रेग्युलर साईट पासून, तर तो डिफेक्ट आपल्याला पॉइंट सारखा दिसतो. सो इट इज कॉल्ड एज पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट्स इन्क्लूड्स सेल्फ इंटरस्टिशियल ॲटम, इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी ॲटम्स, सबस्टिट्युशनल ॲटम्स अँड व्हॅकन्सीज. तर आपण थोडंसं आता डायग्रॅमॅटिक मध्ये बघूया, रिप्रेझेंटेशन मध्ये. डायग्रॅम दिसतीये सगळ्यांना? ओके. तर या डायग्राम मध्ये बघा, रेग्युलर आणि पिरियडिक अरेंजमेंट ऑफ ॲटम्स दाखवलेले आहेत. वेगवेगळे प्लेन्स आहेत आणि ह्या प्लेन्स मध्ये ॲटम्स आपण स्पेरिकल दाखवलेले आहेत, पण मध्येच एक ॲटम आहे तो मिसिंग आहे. बरोबर आहे का? हा ॲटम आहे तो मधला एक ॲटम मिसिंग आहे. दॅट मिसिंग ॲटम इज कॉल्ड एज व्हॅकन्सी. त्याला आपण काय म्हणतो? व्हॅकन्सी. आणि एक या ॲटम्सवर मी रेषा अशा काढलेल्या आहेत. ह्या रेषांवरून काय कळतं तुम्हाला, ह्या एक जर ॲटम मिसिंग असेल तर त्याच्या भोवतीचा जो रिजन आहे त्याच्यामध्ये स्ट्रेन इंड्यूस होतो आणि थोडंसं डिस्टॉर्शन येतं. काही पार्टमध्ये कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेन असेल, काही पार्टमध्ये इलॉंगेटिव्ह स्ट्रेन असेल, आणि त्याच्यामुळे तो डिस्टॉर्शन, लॅटिस डिस्टॉर्शन तुम्हाला दिसून येतं किंवा डिस्टॉर्शन इन द पेन मध्ये दिसून येतं. तर ज्यावेळेस व्हॅकन्सी असते त्यावेळेस तिथं तुम्हाला थोडंसं डिस्टॉर्शन दिसतंय. तर व्हॅकन्सी इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट. आणि त्याचाच दुसरा एक प्रकार आहे सेल्फ इंटरस्टिशियल. सेल्फ इंटरस्टिशियल म्हणजे काय, एखादा ॲटम त्याची रेग्युलर साईट सोडतो. काय करतो? त्याची रेग्युलर साईट सोडतो आणि हे जे मधली स्पेस बघा, आता कर्सर दिसतोय तुम्हाला स्क्रीनवर? येस सर. कर्सर दिसतोय ना? तर किंवा मी थोडस हे वापरतो आता. हा जो पार्ट आहे मधला, आता दिसतोय तुम्हाला ग्रीन सर्कलचा पार्ट. हा जो मधला पार्ट आहे, ग्रीन सर्कल मी जिथं प्लेस करतोय, ह्याला काय म्हणतात? ह्याला इंटरस्टिशियल साईट म्हणतात. जिथं आपण ग्रीन सर्कल प्लेस करतोय बघा मी, हा जो पार्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतो? इंटरस्टिशियल साईट. त्याला काय म्हणलं जातं? इंटरस्टिशियल साईट. म्हणजे ही साईट कुठं आहे? 4 ॲटम्सच्या मधली जी मोकळी जागा आहे त्याला इंटरस्टिशियल साईट आपण म्हणतो. उदाहरण सांगायचं झालं तर आपण एखाद्या बॉटलमध्ये मार्बल्स, जे खेळायच्या गोट्या असतात ते भरल्या, छोट्या काचेच्या बॉटलमध्ये आपण मार्बल्स फुल भरल्या. आता आपण त्याच्यामध्ये पुन्हा मार्बल भरू शकत नाही, एवढ्या मार्बल आपण फुल भरल्या, आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये बारीक रेती टाकली, अगदी समुद्राकडेची वाळू आणली सुळसुळीत, आणि ती वाळू आपण त्यात वरनं ओतली, तर ती वाळू जिथं जाऊन बसणार आहे दॅट स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल साईट. बरोबर आहे? आता तुम्हाला थोडंसं जास्त क्लिअर होईल. त्या इंटरस्टिशियल साईटला एखादा रेग्युलर ॲटम जर स्वतःची जागा सोडून जाऊन बसत असेल तर त्याला सेल्फ सबस्टिट्यूशन असं म्हटलं जातं. लक्षात येते का तुमच्या? एखादा रेग्युलर ॲटम त्याच्या प्लेन मधील जागा सोडली त्यानं आणि तो जाऊन कुठं बसलाय? आता इंटरस्टिशियल साईटला बसलाय. बघा आता या सेकंड डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल, हा जो ॲटम आहे तो त्याच्या इंटरस्टिशियल साईट, म्हणजे तो इंटरस्टिशियल साईट जिथं होती तिथं स्वतःमध्ये घुसून बसलाय. त्यामुळे लॅटिस मध्ये जास्त डिस्टॉर्शन झालंय. इथं तुम्हाला लाईन्स जे आहेत, डिस्टॉर्शन लाईन्स, ह्या जास्त वेड्या वाकड्या दिसत आहेत. म्हणजे लॅटिस मध्ये जास्त डिस्टॉर्शन घडून आले. तुम्ही म्हणाल हे ह्याचा आपण सर अभ्यास का करतोय, हे कुठं घडतं असं, किंवा होतं काय नॅचरल मध्ये? तर ज्यावेळेस आपण एखादं मटेरियल हिटिंग चालू करतो, एखाद्या मटेरियलला आपण ॲलिलिंग म्हणतात, किंवा फोर्जिंग हा एक प्रकार आहे इंडस्ट्री मधला, फोर्जिंग, ज्याच्यामध्ये मटेरियल हिट केलं जातं आणि इव्हेंच्युअली त्या मटेरियलला नंतर वेगवेगळे शेप दिले जातात. तर ज्यावेळेस हिटिंग, फोर्जिंग ह्या गोष्टी केल्या जातात त्यावेळेस मटेरियल मधले इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स व्हायब्रेट होतात. इलेक्ट्रॉन्स व्हायब्रेट व्हायची कॅपॅसिटी संपल्यानंतर बिफोर मेल्टिंग त्यातले जे आयन्स असतात, ज्यामुळे आयन्स किंवा ॲटम्स ज्याच्यापासून ते मटेरियल बनलेलं असतं, ते त्याच्या मेन पोझिशन भोवती जोरात व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होतं. आता ही व्हायब्रेशन इतकी स्ट्रॉंग होतात की त्यांचे बॉन्ड हे ऑसिलेशनचं लिमिट एक्सिड होतं आणि कालांतराने त्यांचा बॉन्ड ब्रेक होतो. आता हे बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर आता ही स्टेज जी असते, बॉन्ड ब्रेकिंग आणि ॲटॉमिक मायग्रेशन, ही जी स्टेज असते, धी स्टेज इज जस्ट बिलो द मेल्टिंगच्या आधीची स्टेज असते.
त्यामध्ये मटेरियलमध्ये थोडंसं प्रसरण पावणे जो प्रकार होतो, इलॉंगेशन किंवा प्रसरण हा प्रकार होतो, आणि त्या प्रकारामध्ये हे ॲटम्स स्वतःची साईट सोडतात आणि त्यांना जिथं कुठं जायला जागा मिळेल त्या ठिकाणी ते मायग्रेशनसाठी जागा शोधत असतात. अशा केसेसमध्ये ॲटम्स स्वतःची जागा सोडून इंटरस्टिशियल साइट्स मध्ये जाऊन बसायचा प्रयत्न करतात. अँड दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल डिस्टॉर्शन ऑर सेल्फ इंटरस्टिशियल. लक्षात येते का तुमच्या? येस सर. हो सर. तर सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच द होस्ट ॲटम, हा गेस्ट ॲटम नाही, हा होस्ट ॲटम आहे, तो त्या मटेरियलचा स्वतःचा ॲटम आहे, बरोबर आहे का? द होस्ट ॲटम is leaving his space and he is going to interstitial space and residing in that interstitial space, which is causing larger lattice distortion. So this kind of interstitial site is called as self interstitial site. आता ह्याच्या वेगळं उदाहरण मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की इथं जर सगळे ॲटम परफेक्टली बसलेले आहेत आणि मधली इंटरस्टिशियल साईट जी छोटी आहे त्याच्यामध्ये एखादा फॉरेन ॲटम आला, फॉरेन म्हणजे काय, गेस्ट ॲटम आला की जो ह्या मटेरियलचा नाहीये, हे सगळं लॅटिस बनलेलं आहे आयर्नचं, आणि मी ह्याच्यात कार्बनचा ॲटम टाकला की ज्याचं ॲटॉमिक साईज हा फार छोटा असतो ॲज कम्पेअर्ड टू आयर्न. कार्बन हा एकदम छोटा असतो आणि तो सहजासहजी कुठे जातो, त्याला काही गरज पडत नाही ह्या लोकांना डिस्टर्ब करायची. तो छोटासा जातो आणि मधल्या इंटरस्टिशियल साईटमध्ये गपचूप बसतो. लॅटिस डिस्टॉर्शन काहीच होत नाही, लॅटिस डिस्टॉर्शन झिरो डिस्टॉर्शन करून तो इंटरस्टिशियल साईटमध्ये जाऊन आरामात बसतो कार्बनचा ॲटम. दॅट इज कॉल्ड ॲज इम्प्युरिटी इंटरस्टिशियल. त्याला काय म्हणतात, इम्प्युरिटी इंटरस्टिशियल, म्हणजे इम्प्युरिटी ॲटमनं ऑक्युपाय केलेली इंटरस्टिशियल साईट. लक्षात येते? येस सर. हो सर. So alloying of carbon in iron is a very good example of foreign interstitial or impurity interstitial. आता ही पुढची एक डायग्राम आहे, ह्या डायग्राम मध्ये दाखवलेली आहे बघा. आता या डायग्राम मध्ये आपण काय बघणार, बरं ठीक आहे, आधी थोडंसं वरचं डिस्क्रिप्शन बघत जाऊ, त्यानुसार आपण पुढे जाऊया. अ सेल्फ इंटरस्टिशियल ॲटम इज अन एक्स्ट्रा ॲटम दॅट हॅज क्राउडेड, मग त्यानं गर्दी केली विनाकारण, इट्स वे इन टू द इंटरस्टिशियल व्हाईड. इंटरस्टिशियल व्हाईड म्हणजे काय, ज्या क्रिस्टलमध्ये जी मधली स्पेस असते ॲटम्सच्या मधली, दॅट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल व्हाईड स्पेस in the crystal structure. Self interstitial atom occur only in low concentration in metals. म्हणजे सेल्फ इंटरस्टिशियल घडवून आणणं सोपं नसतंय, हे फार कमी प्रमाणात घडतं आणि ह्याच्यासाठी तुम्हाला हाय टेम्परेचरला जावं लागतं, अगदी मेल्टिंगच्या आधी. यू नीड टू हीट द मटेरियल अप टू 3/4 ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉईंट. म्हणजे त्याच्या 3/4 मेल्टिंग पॉईंटला तुम्ही ज्यावेळेस जाल त्यावेळेस अशा प्रकारचे डिफेक्ट्स मटेरियलमध्ये घडतात आणि हे घडवणं थोडंसं अवघड असतं. आणि ह्याच्यामुळे होणारं जे डिस्टॉर्शन आहे हे हायली स्ट्रेस मटेरियलमध्ये क्रिएट करतं आणि विच इव्हेंच्युअली कॉज मेल्टिंग ऑफ द मटेरियल. ठीक आहे. द सबस्टॅन्शियल इम्प्युरिटी, द सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी ॲटम इज अन ॲटम ऑफ अ डिफरंट टाईप देन बल्क ॲटम विच हॅज रिप्लेस्ड वन ऑफ द बल्क ॲटम इन द लॅटिस. आता सबस्टिट्युशनल बघा, आता आपण जो प्रकार बघितला ह्याच्यामध्ये आपण सेल्फ इंटरस्टिशियल म्हणलंय. आता आपण जो दुसरी डेफिनेशन बघतोय ही सबस्टिट्युशनल, सबस्टिट्यूट करतोय आपण, म्हणजे एकाला काढतोय आणि दुसऱ्याला बसवतोय. दिस इज कॉल्ड एज सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी ॲटम. आता सबस्टिट्युशनल मध्ये दोन प्रकार आहेत. सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी मध्ये एक तो लॅटिसची स्वतःची साईड घेऊ शकतो. सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी ॲटम हा जाऊन तो लॅटिसच्या साईटवर बसू शकतो, तिथला ॲटम काढून तिथं बसू शकतो. आणि दुसरा जो आहे सबस्टिट्युशनल मध्ये, म्हणजे सबस्टिट्युशनल मध्ये एक प्रकार आहे की तो लॅटिसची स्वतःची साईट एम्प्टी करतो आणि तिथं बसतो. मग आता त्याच्यासाठी काय क्रायटेरिया बघा, सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी ॲटम्स आर युजली क्लोज इन साईज. म्हणजे सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी ॲटम्स हे होस्ट ॲटमच्या साईज एवढेच असतात. अप्रॉक्सिमेटली मॅक्झिमम डिफरन्स जो असतो, मॅक्झिमम डिफरन्स सांगितला, हा मिनिमम डिफरन्स नाहीये, मॅक्झिमम डिफरन्स इन द आयोनिक रेडियाय हा 15% असतो. आता बघा ह्याचं मी तुम्हाला चांगलं एक्झाम्पल सांगतो. निकेल क्रोमियम ॲलॉय, निकेल क्रोमियम ॲलॉय जे असतं ह्याला आपण सॉलिड सोल्युशन म्हणतो. म्हणजेच निकेलमध्ये आपण क्रोमियम जर ऍड करत गेलो तर वी कॅन ऍड 100% निकेल इन क्रोमियम और वी कॅन ऍड 100% क्रोमियम इन निकेल.
आता ह्याचा अर्थ काय बघा, जर मी निकेल क्रोमियम अलॉय बनवायला चाललोय तर मी निकेल घेतला सुरुवातीला 100%, दुसरे फेज मी बनवणार आहे, त्यात मी निकेल घेणार 90%, 10% मी त्याच्यात क्रोमियम ऍड करणार, तो इझिली ऍड होतो. तिसरं मी अलॉय बनवणार, त्यात काय करणार आहे 80% 20%, चौथ्यात मी करणार आहे 70% 30%, 60% 40%, असं करत करत मी 0% 100% इथपर्यंत जाईल. तोपर्यंत निकेलमध्ये क्रोमियम ऍड होत जातो किंवा क्रोमियम मध्ये निकेल ऍड होत जातो. ही ऍडिशन काय इझिली पॉसिबल आहे, आणि ही ऍडिशन कशी आहे बघा, सबस्टिट्यूशनल आहे. म्हणजे निकेलचा ऍटम काढून तिथं आपण क्रोमियमचा ऍटम प्लेस करणार आहे. ही सबस्टिट्यूशनल ऍडिशन काय पॉसिबल आहे, तर ह्या दोघांमधला आयोनिक रेडियाई मधला डिफरन्स जो आहे तो जास्त नाहीये. इट इज लेस दॅन 15%. म्हणजेच सबस्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्युशन फॉर्मेशन इज पॉसिबल इफ द ॲटॉमिक रेडियाई डिफरन्स इज लेस दॅन 15%. जर 15% पेक्षा कमी असेल तर आपण तो सबस्टिट्यूशनल 100% सॉलिड सोल्युशन आपण कशाला म्हणतो बघा, ज्यावेळेस आपण सोल्युशन एखादं मी पाण्यामध्ये बिकरमध्ये पाणी घेतलं आणि त्याच्यामध्ये साखर ऍड केली आणि ती साखर डिझॉल्व्ह झाली तर त्याला आपण सोल्युशन म्हणतो. म्हणजे आता मी साखर आणि पाणी हे सेपरेट दाखवू शकत नाही, दॅट इज कॉल्ड एज सोल्युशन. तर तसंच दोन सॉलिड एकमेकात आपण ज्यावेळेस ऍड करतो आणि त्यांचं फेज सेपरेशन आपण दाखवू शकत नाही, दॅट टाइम वी कॉल्ड इट एज अ सॉलिड सोल्युशन. आता सॉलिड सोल्युशन दोन मटेरियलचं फॉर्मेशन कधी पॉसिबल आहे, फर्स्ट कंडिशन इज दॅट the ionic radii difference between the two materials, the host and guest, should not be greater than 15%. जर 15% पेक्षा ॲटॉमिक रेडियाई मधला डिफरन्स किंवा आयोनिक रेडियाई मधला डिफरन्स जास्त नसेल तर ती दोन मटेरियल एकमेकांमध्ये पूर्णपणे मिसिबल होऊ शकतात आणि आपल्याला सबस्टिट्यूशनल सॉलिड फॉर्म होऊ शकतं. An example of substitutional impurity atoms is the zinc atom in brass. ब्रास मध्ये झिंक आपण ऍड करत गेलो तर बऱ्यापैकी ऍड होतं अप टू 60-70%. आणि ते ऍडिशन का होतं तसं, तर त्या दोघांमधला आयोनिक रेडिया मधला डिफरन्स हा जास्त 15% पेक्षा जास्त नाही. झिंक ॲटमचा रेडियस किती आहे बघा, 0.133 नॅनोमीटर आणि कॉपरचा आहे 0.128 नॅनोमीटर. दीज आर क्लोज टू इच अदर, सो वी कॅन ऍड दीज टू मटेरियल्स इन इच अदर अप टू 60-70% so that the phase separation is not observed. लक्षात येते? येस सर. हो सर. बाकीचे थोडस सपकाळ, अजून प्राची जाधव, श्रुती शिंदे, लक्षात येते का? फास्ट होत नाही ना? नाही. नो सर. हो सर, फास्ट होत आहे. नाही सर. नाही सर. तुम्ही 20 विद्यार्थी आहे, तुमच्यातला कुठलाही विद्यार्थी मला थांबवून सांगू शकतो की सर थोडस फास्ट होत आहे, थोडस स्लो करा. कुठलाही पॉइंट आपण रिपीट करू शकतो तुमच्या सांगण्यानुसार. ठीक आहे. इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी ॲटम्स आर मच स्मॉलर. बघा, आता आपण सबस्टिट्यूशनल बद्दल बोललो. सॉलिड सोल्युशन फॉर्म होत असताना जर होस्टला गेस्टनं रिप्लेस करून तिथं बसायचं असेल तर आपण कंडिशन बघितली की 15% पेक्षा आयोनिक रेडियाचा जास्त नसला, डिफरन्स जास्त नसला पाहिजे तरच तो सबस्टिट्यूट करू शकतो. आणि जर इंटरस्टिशियल बनायचं असेल, इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी व्हायची असेल तर काय बघा, दीज ॲटम्स आर मच स्मॉलर, फार छोटे असले पाहिजे, दॅन द ॲटम्स इन द बल्क मॅट्रिक्स. म्हणजे जे ॲटम आहेत त्याच्यापेक्षा गेस्टचे फार छोटे असले पाहिजेत. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे कार्बनचं, की जे फार छोटे असतात त्यामुळे ते जाऊन बसू शकतात. आता बघा, an example of interstitial impurity atom is the carbon atom that are added to iron to make steel. Carbon atoms with radius of 0.071 nanometer fit nicely to the open spaces or the wide spaces between the larger iron atoms. So it forms interstitial solid solution. Vacancies are empty spaces where an atom should be but missing. तिथं असला पाहिजे पण तो मिसिंग असतो. सो इट इज कॉल्ड एज व्हॅकन्सी. दे आर कॉमन एस्पेशली ॲट हाय टेम्परेचर्स. व्हॅकन्सीज कुठं होतात? हाय टेम्परेचरला जनरेट होतात. मी मगाशी सांगितलं की आपण जर हाय टेम्परेचर मटेरियलमध्ये क्रिएट करत गेलो तर ॲटम्स सुरुवातीला इलेक्ट्रॉन्स मायग्रेट व्हायचा प्रयत्न करतात, नंतर आयोनिक व्हायब्रेशन्स चालू होतात. म्हणजे जो न्यूक्लियस आहे तो देखील स्वतःच्या सेंटर ऑफ मास भोवती व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होतो. स्टँडिंग वेव्ह जनरेट होतात आणि हे स्टँडिंग वेव्ह इतके व्हायब्रेशन्स वाढतात
की त्यातला मग ॲटम स्वतः जम्प करतो आणि तो दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन बसायचा प्रयत्न करतो. दॅट टाइम व्हॅकन्सीज आर क्रिएटेड, especially at high temperature when the atoms are frequently and randomly change their positions, leaving behind empty lattice sites. In most cases diffusion. आता हे कशासाठी तुम्ही म्हणाल सर हे काय, ह्याचा उपयोग काय, तर काही मटेरियल्समध्ये आयोनिक डिफ्युजन घडवून आणायचं असतं. म्हणजे न्यूक्लिअर मटेरियल्समध्ये काही ठिकाणी तुम्हाला शिल्ड बनवावे लागतात. हे शिल्ड बनवत असताना एका मटेरियलमध्ये दुसरं मटेरियल काही ठराविक अंतरापर्यंत आपल्याला डिफ्यूज करायचं असतं. त्या केसेसमध्ये काय केलं जातं, 2 रेडिओ ऍक्टिव्ह मटेरियल एकमेकाला जॉईंट केले जातात, म्हणजे एकमेकाच्या सानिध्यात आणले जातात आणि त्यांना जॉईंट करून हिट केलं जातं. आणि अशा हिटिंगमध्ये ते एक मटेरियल दुसऱ्या मटेरियलमध्ये प्रोपॅगेट व्हायला सुरुवात होतं. आपल्याला सिलेबसला नाही येत आहे, पण ह्युम रोटरी रूल्स वगैरे त्यात काही प्रकार आहेत. तर अशा केसेसमध्ये अशा प्रकारचे डिफ्युजन्स ऑब्झर्व होतात. शॉर्टकी इम्परफेक्शन इज अ टाइप ऑफ व्हॅकन्सी इन विच अन ॲटम बिंग फ्री फ्रॉम रेग्युलर साईट. आता हे डायग्रॅमॅटिकली दाखवल्यावर तुमच्या लक्षात येईल शॉर्टकी म्हणजे काय. बघा आता या डायग्राम मध्ये तुमच्या लक्षात येईल, इथे तुम्हाला शॉर्टकी डिफेक्ट दाखवलाय. शॉर्टकी डिफेक्ट म्हणजे काय की इथला एक होस्ट ॲटम जो होता मोठ्या साईज मधला तो मिसिंग आहे, व्हॅकन्सी क्रिएट झालेली आहे. इथं खाली पहिल्या सर्कलमध्ये इथं खाली एक व्हॅकन्सी क्रिएट झालेली आहे. आणि चार्ज न्यूट्रलिटी, आता क्रिस्टलमध्ये कसं असतं, एक ॲटम मिस झाला तर म्हणजे एक हे जे आहे शॉर्टकी डिफेक्ट्स किंवा फ्रँकेल डिफेक्ट जे असतात हे जनरली तुम्हाला आयोनिक क्रिस्टल्समध्ये दिसतात. आयोनिक क्रिस्टल्स म्हणजे काय, NaCl की ज्याच्यामध्ये Na प्लस आहे, Cl मायनस आहे, KCl आहे. तशा आयोनिक क्रिस्टल्समध्ये हे तुम्हाला अशा प्रकारचे डिफेक्ट्स ऑब्झर्व होतात. तर ह्याच्यामध्ये काय होतं, जर एखादा Naचा ॲटम मिस असेल तर आता NaCl ची चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करण्यासाठी फक्त Na मिस झाला तर तुमच्या स्ट्रक्चरमध्ये Cl प्रेझेंट राहिला तर काय होईल, एक वेगळ्या प्रकारचा चार्ज सरफेसवर इंड्यूस होईल. तर ती चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करण्यासाठी ऑटोमॅटिकली एक Cl स्वतःला व्हॅनिश करतो. बघा, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करण्यासाठी जर एक Na गेला तर एक Cl ऑटोमॅटिकली जातो. दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड ॲज शॉर्टकी डिफेक्ट. लक्षात येते का सर? कसं काय जाणार Cl? हा बोला, काय म्हणले? तुम्ही म्हटला Cl आपोआप व्हॅनिश होतो, कसा सर? हा, कसा होतो, आता क्लोरीन जर तुमचा Na ॲटम मिसिंग झाला तो क्लोरीन हा इव्हॅपोरेटिंग आहे. क्लोरीन हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये निघून जाऊ शकतो. अशा पद्धतीने एक क्लोरीन स्वतःला सॅक्रिफाईस करतो आणि तुमच्या सरफेस मटेरियलमध्ये चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन केली जाते. दिस इज कॉल्ड ॲज शॉर्टकी डिफेक्ट. त्याच्या थोडासा अपोजिट आहे तो फ्रँकेल डिफेक्ट. फ्रँकेलमध्ये काय होतं बघा, एक Na स्वतःची जागा सोडलेली आहे, इथला एक Na मिसिंग आहे, तो कुठेतरी दुसरीकडे स्ट्रक्चरमध्ये जाऊन बसलेला असेल इंटरस्टिशियल साईटला एखाद्या, किंवा तो दुसरी जागा ऑक्युपाय करून बसेल. तर जे डिस्टॉर्शन होते, एनर्जी चेंज होतो, तो बॅलन्स करण्यासाठी एक Cl पण स्वतःची जागा सोडतो आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन बसतो. तेवढी एनर्जी. आता हे बघा, ज्यावेळेस आपण मटेरियल सायन्समध्ये बोलतोय तर सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की कुठलाही छोटासा डिफेक्ट हा त्या मटेरियलमध्ये फ्री एनर्जी, कुठलंही मटेरियल हे लोवेस्ट फ्री एनर्जी ऑक्युपाय करायचा प्रयत्न करत असतं. ज्यावेळेस आपण न्यूक्लिएशन ग्रोथ शिकणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला मी ही गोष्ट समजून सांगणार आहे. तर बेसिक काय आहे की कुठल्याही मटेरियल हे नॉर्मल कंडिशनला लोवेस्ट एनर्जीला जायचा प्रयत्न करत असतं. थर्मोडायनामिकली लोवेस्ट गिब्स फ्री एनर्जी तो लोवेस्ट अचीव्ह करायचा प्रयत्न करत असतो. म्हणजेच आपण जर एखादं पाण्याचं भांडं गरम करून ठेवलं, कालांतरानं काय होतं, ते लो एनर्जीला जातं, ते कूल स्टेटला, एक्साइटेड स्टेटमधून नॉर्मल स्टेटला, थर्मोडायनामिक स्टेटला जाऊन सेटल व्हायचा प्रयत्न करतं. तसंच मटेरियल सायन्समध्ये कुठल्याही मटेरियलमध्ये एखादा तुम्ही डिफेक्ट केला, तुम्ही एखाद्या मटेरियलला हिट केला, त्याच्या आतले मटेरियल्समध्ये व्हायब्रेशन झाले, ॲटॉमिक व्हायब्रेशन झाले, ॲटम्स जम्प केले, इंटरस्टिशियल साईटला गेले, व्हॉइड साईटला गेले, आणि तुम्ही ते मटेरियल पुन्हा कुलिंग केलं तर ऑटोमॅटिकली ते पुन्हा स्वतःच्या जागेवर यायचा प्रयत्न करतात. म्हणजे त्याची गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम करून घ्यायचा प्रयत्न करतात. तर ज्यावेळेस आपण एखादा डिफेक्ट क्रिएट करतो तर त्याची एनर्जी वाढते, आणि ज्यावेळेस आपण तो डिफेक्ट नॉर्मलाइज करतो त्यावेळेस पुन्हा त्याची फ्री एनर्जी कमी होते. आता काही केसेसमध्ये जर डिफेक्ट हा परमनंट राहत असेल, जर इंटरस्टिशियल साईटला एखादा जाऊन बसला एनएचा ॲटम, तर आता ती एनर्जी परमनंट झाली, त्याची तो हाल येणार नाहीये परत, अशी केस झाली तर एखादा Cl काय करतो, स्वतःला डिस्प्लेस करतो आणि तो पण अशी सिच्युएशन क्रिएट करतो की एनर्जी मिनिमम होईल.
दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड ॲज फ्रेंकेल डिफेक्ट. बघा दोन्हीमध्ये फरक काय, शॉर्टकी मध्ये मिसिंग आहे, शॉर्टकी मध्ये एक कॅटायन एक एनायन. आता कॅटायन कुणाला म्हणायचं, एनायन कुणाला म्हणायचं ते सांगा मला, कोण सांगता येईल? कॅटायन म्हणजे कोण, पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह सर. का and mean पॉझिटिव्ह का कॅटायन? का म्हणणार आपण त्याला कॅटायन? काय कारण सर त्याच्यामुळे? डोनेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो. आवाज येत नाही. इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो सर. नाही, दुसऱ्या कोणाला कळलं असेल तर त्यांनी मला थोडंसं जोरात सांगा, आवाज त्याच्या स्पीकर मधून थोडा कमी होतोय मला. कॅटायन का म्हणणार आपण? हा बोला. इलेक्ट्रॉन डोनेट करतो म्हणून कटायन. बर, पॉझिटिव्ह चार्ज असतं त्याच्यावरती. पॉझिटिव्ह चार्ज आणि असतो. anion आणि साईज त्याचं वाईज, पण साईज वाईज मोठा कुठला, कॅटायन मोठा का एनायन मोठा? मोठा. आयोनिक रेडियाई मध्ये जर आपण बोलायचं anion म्हटलं, मोठा ना, इलेक्ट्रॉन एनायन मोठा. बघा हे कन्सेप्ट आता तुम्ही थोडीशी रिवाइज करा, मी सांगतो तुम्हाला पुन्हा का त्याला कसं म्हणतात. तर जर एखादा एनायन मिसिंग असेल तर ऑटोमॅटिकली कॅटायन मिस होतो, किंवा कॅटायन मिसिंग असेल तर एनायन मिस होतो, आणि चार्ज न्यूट्रलिटी क्रिस्टलची मेंटेन केली जाते. दिस इज कॉल्ड ॲज शॉर्टकी डिफेक्ट. आणि दुसऱ्या केसमध्ये जर एखादा इंटरस्टिशियलला जाऊन बसलेला असेल कॅटायन किंवा एनायन, तर दुसराही जाऊन बसतो आणि तेवढी एनर्जी बॅलन्स करायचा प्रयत्न करतो. दिस इज called as Frankel defect. The combination of anion cation vacancies in pair is called as Schottky imperfection. The combination of vacancy and interstitial is called as Frankel imperfection. पुढच्या डायग्राम मध्ये थोडंसं दाखवलंय बघा. इम्प्युरिटी मस्ट ऑल्सो सॅटिस्फाय चार्ज बॅलन्स, म्हणजे नुसतं इम्प्युरिटी ऍड होऊन चालत नाही, तर त्या इम्प्युरिटीनं चार्ज ही बॅलन्स केला जातो. ठीक आहे. आता कॉम्पोजिशनचे काही यात थोडेसे पर्सेंटेज, म्हणजे वेट पर्सेंटेजमध्ये आपण ज्यावेळेस आपण अलॉयज बनवतो त्यावेळेस दोन प्रकारे आपण मटेरियल, एक मटेरियल दुसऱ्या मटेरियलमध्ये ऍड करू शकतो. पहिला प्रकार आहे वेट पर्सेंट ऍडिशन आणि दुसरा आहे ॲटॉमिक पर्सेंटेजमध्ये ऍडिशन. त्याचे काही फॉर्म्युले दिलेले आहेत, नंतर तुम्ही बघू नये. मास ऑफ बी डिवायडेड बाय टोटल मास इंटू 100, ॲटम्स ऑफ बी डिवायडेड बाय टोटल ॲटम्स ऑफ ए इंटू 100, असे फॉर्म्युले आहेत. हे काय तुम्हाला सिलेबसला नाही आहेत, पण थोडंसं माहिती असावं म्हणून मी इथं घेतलेलं आहे. तर आता यातनं तुम्हाला आता कळलं, शॉर्टकी इम्परफेक्शन इज अ टाइप ऑफ व्हॅकन्सी in which an atom is being free from regular site, migrates through the successive steps, and eventually settles at the crystal surface. In ionic crystals, however, vacancy on either a cation or anion site must be electrically balanced by some means. This may be achieved if there are an equal number of cation and anion vacancies, or if for every ionic crystal vacancy a similar charge interstitial appears. म्हणजे हे स्वतःला शॉर्टकी आणि फ्रँकेल इम्परफेक्शन बॅलन्स करून घेतात, चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन करतात. सो दिस इज अबाउट द पॉइंट डिफेक्ट्स. आता हे एकदम किरकोळ आहे, ह्या पॉइंट डिफेक्ट्स मध्ये जास्त असं काही अंडरस्टँडिंग मध्ये अवघड वाटण्यासारखं नाहीये, पण परीक्षेच्या दृष्टीनं, ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे. त्याच्या पुढच्या डिफेक्ट्स आहेत ते लाईन डिफेक्ट्स. म्हणजे लाईन डिफेक्ट्स म्हणजे असे डिफेक्ट्स आहेत की ज्याचा एक्झिस्टन्स हा तुम्हाला थोड्या अंतरापर्यंत लाईनच्या स्वरूपात दिसून येतो. दीज आर कॉल्ड ॲज लाईन डिफेक्ट्स. आता हे लाईन डिफेक्ट्स जनरली मटेरियल्समध्ये कशामुळे होतात? ड्यू टू स्लिप. आपण आता बघितलं वरच्या डायग्राम मध्ये आतापर्यंत की ॲटम्स आर रेग्युलर पिरियडिक अरेंजमेंट्स वन अबोव द अदर्स, आणि यांचं स्पेरिकल स्ट्रक्चर असतं असं कन्सिडर केलं जातं. तर हे ॲटम्स ज्यावेळेस आपण एखाद्या मटेरियलमध्ये डिफॉर्मेशन क्रिएट करायचा प्रयत्न करतो. डिफॉर्मेशन म्हणजे काय? आयदर वी आर बेंडिंग द मटेरियल or we are stretching the material. So all these kind of things are called as deformation in the material. So ज्यावेळेस आपण एखाद्या मटेरियल मध्ये डिफॉर्मेशन घडवून आणायचा प्रयत्न करतो, तर ते डिफॉर्मेशन होत असताना ॲटॉमिक प्लेन्स एकमेकावर स्लाइड होतात. बघा, ॲटॉमिक प्लेन्स हे काय होतात, एक प्लेन हा दुसऱ्या प्लेनवर स्लाइड होतो, आणि त्याच्यामुळे जे डिफेक्ट दिसतात त्यांचा एक्झिस्टन्स हा वन डायमेन्शनल दिसतो, म्हणजे लेंथ वाईज दिसतो. सो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज लाईन डिफेक्ट. आता बघा, एखादी ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला स्क्रीन दिसतंय सगळ्यांना क्लिअर? ह्या डायग्राम मध्ये या डायग्राम मध्ये आपल्याला दाखवलं की बिफोर डिफॉर्मेशन एक क्रिस्टल आहे, झिंकची वायर घेतलेली आहे, किंवा झिंकचा सिंगल क्रिस्टल घेतलेला आहे, आणि त्या क्रिस्टलला ज्यावेळेस आपण इलॉंगेट करतोय, म्हणजे ते सॉफ्ट मेटल असेल तर तुम्हाला हा
प्रकार लगेच दिसून येतो. किंवा तुम्ही जर थोडंसं ते आपण सोल्डरिंग वायर जर घेतली आणि ती इलॉंगेट करायचा प्रयत्न केला तर ती इझिली इलॉंगेट होते. सॉफ्ट किंवा मॅग्नेशियम असेल, सॉफ्ट मेटल, तर त्याच्यामध्ये इलॉंगेट करायचा प्रयत्न केला, ती वायर जर चांगली पॉलिश केलेली असेल आणि ती वायर जर तुम्ही टेन्साईल स्ट्रेंथ अलॉंग इट्स लेंथ इफ वी अप्लाय सम फोर्सेस अँड वी विल ट्राय टू इलॉंगेट दॅट मटेरियल, तर काय होतं त्या मटेरियलमध्ये तुम्हाला सहजासहजी त्याच्यावर रिंकल्स आल्यासारखं दिसतं. बघा हे साईडला जी इमेज आहे ब्लॅक कलरमध्ये दिसती, तर ती ऍक्च्युअल इमेज आहे, मटेरियलला टेन्साईल स्ट्रेंथ अप्लाय केल्यानंतर तयार झालेली इमेज आहे. या इमेजमध्ये काय दिसतंय बघा तुम्हाला की नेक फॉर्मेशन झालेलं आहे. नेक फॉर्मेशन म्हणजे काय, जसं माणसाचं डोकं मोठं असतं, खाली खांद्यापासून मोठा शरीर असतं, मानेजवळ थोडासा पार्ट असा डायमीटर कमी झालेला असतो, म्हणजे नेक म्हणतात त्याला, नेक फॉर्मेशन. तर ह्या मटेरियलमध्ये असं नेक फॉर्मेशन होतं आणि थोडासा मध्ये कुठेतरी डायमीटर कमी होतो आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला रिंकल्स पडलेले दिसतात. आता हे हा फोटो जो आहे तो पूर्ण वायरचा नाहीये, हा मधल्या नेकचा फोटो घेतलेला आहे. आयदर साईडला ह्याच्या वर आणि खाली प्लेन वायर असणार आहे, पण मधल्या पार्टमध्ये जिथं नेक फॉर्मेशन होतं त्या ठिकाणी तुम्हाला असे प्लेन्स एकमेकावर स्लाइड झाल्यासारखे दिसत आहेत. दिसतंय सगळ्यांना क्लिअर? झोपले काय? हो सर. नाही सर, हो सर दिसते. हा झोपले काय? बरं. हा तर जागे ठीक आहे, चालू. तर आपल्याला जिथं नेक फॉर्मेशन होतं तिथं काय दिसतं बघा, त्या ठिकाणी ऍटॉमिक प्लेन्स स्लिप झालेले आहेत. काय झालेत? स्लिप झालेले आहेत किंवा ग्लाइड झालेले आहेत. ह्या दोन मेकॅनिझम म्हणतात याला, स्लिप किंवा ग्लाइड. दोघांचा अर्थ एकच, की एकावर दुसरा ऍटॉमिक प्लेन हा स्लाइड होतोय आणि या स्लाइडमुळं जे तुम्हाला इम्परफेक्शन ऑब्झर्व होणार आहे, दॅट काइंड ऑफ इम्परफेक्शन इज कॉल्ड ॲज एज डिसलोकेशन. आता आपण थोडंसं ह्याचं वेगळ्या प्रमाणात बघूया. In linear defects, group of atoms are in irregular position. Linear defects are commonly called as dislocations. Any deviation from perfectly periodic arrangement of atoms along a line is called as line imperfection. आता हे खालच्या डायग्राम मध्ये बघा आपण काय दाखवतोय की क्रिस्टलचा एक पार्ट जर आपण फिक्स पकडला, एक पार्ट एखादा मोठा समजा कॉपरचा ब्लॉक आहे आणि तो कॉपरचा ब्लॉक अर्धा मी मशीननं एका जागेवर जाम पकडला आणि वरच्या अर्ध्या पार्टमध्ये मी राईट हँड साईडला अर्धा पार्ट जो आहे ब्लॉकचा बेसचा अर्धा पार्ट मी मशीन म्हणून जाम पकडला, शेगडा वगैरे जे मशीन्स असतात मेकॅनिकल मध्ये त्यानं जाम पकडला आणि हायड्रॉलिकनं वरच्या अर्ध्या पार्टवर जर मी प्रेशर अप्लाय केलं, जास्त प्रेशर अप्लाय केलं, तर काय होतं, तो वरचा पार्ट काही डिस्टन्सनं प्रेस केला जातो, पुढच्या साईडला ढकलला जातो. बघा माझ्या सांगण्याचा अर्थ तुमच्या लक्षात येतोय का? खालचा पार्ट हा आपण फिक्स ठेवलाय किंवा थोडासा या साईडला प्रेस करतोय आणि वरचा पार्ट आपण अपोजिट साईडला प्रेस करतोय. तर काही ॲटॉमिक प्लेन्स, आता ह्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला प्लेन लेवल प्लेन्स दिसत नाहीत, पुढच्या डायग्राम मध्ये आपण ते बघूया. काही ॲटॉमिक प्लेन्स हे आत ढकलले जातात, लक्षात येते का? काही ॲटॉमिक प्लेन्स हे आत ढकलले जातात, त्यांची स्लाइडिंग मोशन होते आणि त्यामुळं काय होतं, त्यामुळं आता या डायग्राम मध्ये तुम्हाला लक्षात येईल की ॲटॉमिक लेवलला जर आपण ही गोष्ट बघितली तर एक्झिस्टन्स ऑफ एक्स्ट्रा ॲटम इन द अप्पर स्लाइडेड पार्ट दिसून येतो अँड इट सीम्स लाईक इम्परफेक्शन इन वन डायमेन्शन अँड इट इज कॉल्ड ॲज एज डिसलोकेशन. बघा पुन्हा एकदा सांगतो, खालचा पार्ट आपण हा फिक्स पकडलेला आहे, वरच्या पार्टमध्ये आपण प्रेशर लावलंय, तर हा एक एक्स्ट्रा प्लेन वरच्या पार्टमध्ये आल्यासारखं दिसतं. बघा खालचा पार्ट तुम्हाला युनिफॉर्म दिसतोय, पण ह्या वरच्या पार्टमध्ये ही जी लाईन आहे, ही जी लाईन आहे ही एक्स्ट्रा दिसते की ही अर्ध्या पार्टमध्येच आहे, खालच्या पार्टमध्ये ती नाहीये, खालच्या पार्टमध्ये तो अर्धा प्लेन नाहीये. सो धिस काइंड ऑफ एक्सटेंडेड डिफेक्ट इन वन डायमेन्शन इज कॉल्ड ॲज एज डिसलोकेशन. खालच्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला अजून थोडंसं क्लिअर होईल. बघा या डायग्राम मध्ये आपण इकडे प्रेशर लावतोय, तर हा एक प्लेन आहे, तो इकडे सरकत चाललाय आणि तो प्लेन इथं कुठतरी मध्ये आल्यानंतर खालच्या पार्टमध्ये कुठंच तुम्हाला डिफेक्ट दिसत नाही. खालचा जो पार्ट आहे हा त्याच्यामध्ये व्यवस्थित अरेंजमेंट आहे, पण वरच्या पार्टमध्ये हा एक प्लेन एक्स्ट्रा दिसतोय तुम्हाला. जर आपण हा वरचा फिक्स ठेवला असता आणि खाली प्रेस केला असतं तर खालच्या पार्टमध्ये एक प्लेन एक्स्ट्रा दिसला असता. आता हे जे तुम्हाला हे शेप दिसतोय ना, हा शेप जो डिफॉर्म झालेला हा स्ट्रेन इंड्यूस दाखवतो. त्या डिसलोकेशन लाईन भोवती जे बॉन्डिंग मध्ये जे कॉम्प्रेशन किंवा इलॉंगेशन होतं ते स्ट्रेनमुळे ते हे आपण
शेप असा चेंज दाखवलेला, शेप मधला चेंज दाखवलाय. ऍक्च्युअल जो शेप मध्ये चेंज होणार आहे तो असा असणार आहे, पण हा बॉन्डिंग मधला चेंज आहे शेप मधला. लक्षात आलंय तुमच्या की एक्झिस्टन्स ऑफ एक्स्ट्रा ॲटम atomic plane in the upper part of crystal or in the lower part of crystal is called as edge dislocation. ज्या प्लेनच्या अबव हे तुम्हाला डिस्लोकेशन ऑब्झर्व होणार आहे त्या प्लेनला स्लीप प्लेन असं म्हणलं जातं. त्या स्लीप कुठे घडलेली आहे? स्लीप या आपण कुठे घडवून आणलेले? ह्या हॉरिझॉन्टल प्लेनच्या वरच्या स्लाइडला ॲटॉमिक प्लेन्स स्लीप झालेले आहेत, त्यामुळे एक प्लेन एक्स्ट्रा ऍड झालाय. सो धिस प्लेन इज कॉल्ड ॲज स्लीप प्लेन. धिस डायरेक्शन हॉरिझॉन्टल right hand side direction is called as sleep direction, and this line is called as dislocation line. लक्षात येते का? फास्ट होतोय बघा. विद्यार्थी आहेत का? हो सर, परत एकदा सांगता का? परत एकदा सांगतो. आपण काय बघतोय? आपण पॉइंट डिफेक्ट्स बघितले. आता आपण एज डिफेक्ट किंवा वन डायमेन्शन मध्ये एक्सटेंड होणारे डिस्लोकेशनचा अभ्यास करतोय. तर मशीनिंग करतात, बरेचसे मटेरियल्स फॉर्म होत असताना त्याच्यामध्ये मशीनिंग केलं जातं. तर त्या मशीनिंग मध्ये कुठेतरी मटेरियलला कॉम्प्रेस प्रेसिंग काहीतरी करावं लागतं. तर त्या केसमध्ये काय होतं, एखाद्या केसेसमध्ये असं होतं की काही मटेरियलचा क्रिस्टलचा पार्ट हा फिक्स राहतो आणि दुसरा पार्ट वर जास्त प्रेशर आल्यामुळं अर्धा पार्ट त्या क्रिस्टलचा फिक्स असणाऱ्या पार्टच्या वर स्लिप होतो. स्लिप होतो म्हणजे काय? त्याचे ॲटॉमिक प्लेनचे कॉम्प्रेस केले जातात आणि थोड्याशा डिस्टन्सने ते पुढे ढकलले जातात. तेच ज्यावेळेस आपण ॲटॉमिक लेवलला बघतो त्यावेळेस काय होतं बघा, हा सुरुवातीला असणारा युनिफॉर्म पार्ट आहे, वरचा पार्ट आपण प्रेस करत गेलो किंवा स्लिप झाला तर वरच्या पार्टमध्ये तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही ॲज अ होल क्रिस्टल बघता तर तुम्हाला खाली लक्षात येतं की खाली 1 2 3 4 5 6 काहीतरी 7 8 प्लेन्स असतील, पण वरच्या प्लेन्समध्ये एखादा प्लेन अर्ध्यापर्यंतच असतो, खाली नाही येतो. स्टेशनरी पार्टमध्ये तो नाहीये, पण स्लिप झालेल्या पार्टमध्ये एखाद्या प्लेनचा एक्झिस्टन्स एक्स्ट्रा दिसून येतो आणि तो फ्यू ॲटम पर्यंत आहे, काही ॲटॉमिक प्लेन्स पर्यंतच आहे. धिस एक्स्ट्रा लाईन और एक्स्ट्रा ॲटॉमिक प्लेन इज कॉल्ड ॲज एज डिस्लोकेशन. आता जर तो क्रिस्टल वरच्या पार्टमध्ये शिअर केला, आपण प्रेस केला असेल तर तो वर दिसेल एक्स्ट्रा प्लेन. जर तो खालच्या पार्टमध्ये झाला असता तर तो खाली दिसला असता. आणि इट इज शोन लाईक धिस. इथं तुम्हाला बघा, ज्या प्लेन भोवती ज्या हा जो पार्ट आहे इथं जो आपण फिक्स पकडला होता पार्ट, हा जो प्लेन आहे इथं फिक्स होता, ह्या प्लेनच्या वरचे सगळे प्लेन स्लिप झालेले आहेत, खालचे फिक्स आहेत. म्हणजे या डायग्राम मध्ये सांगायचं झालं तर ह्याच्या खालचे, ह्या लाईनच्या खालचे सगळे प्लेन फिक्स आहेत, वरचे प्लेन प्रेस झालेले आहेत. सो धिस प्लेन इज कॉल्ड ॲज किंवा धिस लाईन इज कॉल्ड ॲज धिस प्लेन इज कॉल्ड ॲज स्लिप प्लेन अँड धिस लाईन इज कॉल्ड ॲज डिस्लोकेशन लाईन. आता काही शंका आहे का? नाही सर, समजलं. हा, आणि हा जो एक्स्ट्रा प्लेन आलेला आहे, हा एक्स्ट्रा प्लेन उलट्या टी लेटरनं दाखवला जातो. उलट्या टी लेटरचा अर्थ समजून घ्या. खालचा जो पार्ट आहे तो स्टेशनरी आणि वर जो प्लेन आहे तो हा एक्स्ट्रा प्लेन आलेला आहे. हा जो हॉरिझॉन्टल लाईन ऑफ टी जी उलटा टी दाखवलाय ती काय सांगते तुम्हाला? दिस इज द स्लिप प्लेन. म्हणजे ह्याच्या खालचा जो पार्ट आहे तो स्लिप प्लेन आहे, ह्याच्या भोवती स्लिप घडून आलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला हे एज एक्स्ट्रा प्लेन ऑब्झर्व होतोय. and this line shows dislocation, existence of dislocation line. लक्षात येते का? काही शंका आहे? आता ही जर डायग्राम मी उलटी केली, ही डायग्राम जर मी उलटी केली अशी, अरे हा फक्त बॉक्स उलटा झाला, डायग्राम उलटी झाला नाही. ठीक आहे, आपण डायग्राम उलटी करायचा थोडासा प्रयत्न करूया, होती का बघू इथं. नाही, हे डायग्रामला रोटेट करावं लागेल मला. ही डायग्राम जर मी उलटी केली तर काय होईल? स्लिप तुम्हाला खालच्या प्लेनमध्ये दिसणार आहे, त्यावेळेस आपण ती उलट्या टीने दाखवणार आहे. म्हणजे जर खालच्या प्लेनमध्ये असेल, खालच्या प्लेनमध्ये स्लिप लाईन आलेली असेल किंवा डिस्लोकेशन लाईन आलेली असेल आणि स्लिप प्लेन जर वर असेल तर ती आपण उलट्या टीने दाखवणार आहे. यानुसार एकाला म्हणलं जातं पॉझिटिव्ह एज डिस्लोकेशन आणि एकाला म्हणलं जातं निगेटिव्ह एज डिस्लोकेशन. आता तुम्ही शोधायचं बरं का, तुम्हाला हे होमवर्क, की पॉझिटिव्ह कोणाला म्हणायचं, निगेटिव्ह कोणाला म्हणायचं. टी जर उलटा असेल तर त्याला पॉझिटिव्ह एज डिस्लोकेशन म्हणणार आपण. का ऑब्जेक्टिव्ह साठी महत्वाचं आहे बघा. टी जर सरळ असेल
तर त्याला पॉझिटिव्ह एज डिस्लोकेशन म्हणायचं. का टी उलटा असेल म्हणजे वरच्या प्लेनमध्ये एक्स्ट्रा हाफ प्लेन असेल तर त्याला पॉझिटिव्ह म्हणायचं. हे तुम्ही शोधून काढायचं पुढच्या लेक्चरपर्यंत. तर हे दिस इज अबाउट द डिसलोकेशन. आणि आता ह्याच्यात एक वेक्टर असतो, बर्जर वेक्टर. म्हणजेच काय, आता आपण इथं जर बघितलं तर एक ॲटम मी राईटला गेलो, एक ॲटम खाली गेलो, एक ॲटम वर गेलो, लेफ्टला गेलो, अशा पद्धतीने मी एक ॲटॉमिक प्लेन भोवती सर्किट कंप्लीट करायचा प्रयत्न केला तर इझिली कंप्लीट होतोय. पण इथं जर मी एक सर्किट कंप्लीट करायचा प्रयत्न केला तर काय होतं बघा. इथून मी सुरुवात केली, एक लेफ्टला गेलो, एक राईटला गेलो, एक वर गेलो, पुन्हा एक राईटला गेलो, तर मी पुन्हा त्या पॉईंटला येत नाही. मला त्या पॉईंटला पुन्हा यायचं असेल, बघा मला काय सांगायचंय, नॉन डिफॉर्म पार घेतला मी, खालचा चौकोन घेतला हा नॉन डिफॉर्म, ज्याच्यामध्ये डिफॉर्मेशन नाही झालेलं, असा पार्ट घेतला आणि मला त्याच पॉईंटला परत यायचंय. मी एक पॉईंट लेफ्ट गेलो, एक पॉईंट वरच्या डायरेक्शनला गेलो, पुन्हा राईट गेलो आणि पुन्हा खाली आलो. म्हणजे चारही दिशेला मी एक एक पॉईंट गेलो तर मी पुन्हा त्याच डायरेक्शनला येतोय. पण जो डिफॉर्मेशन रिजन आहे त्या ठिकाणी काय होतं बघा, मी जर एक लेफ्ट गेलो, एक वर गेलो, एक राईट गेलो आणि एक पुन्हा खाली आलो तर मी त्या पॉईंटला येत नाहीये. मला पुन्हा त्या पॉईंटला येण्यासाठी अजून एक ऍडिशनल डिस्टन्स कव्हर करावं लागतंय. अँड दॅट डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज बर्जर वेक्टर. लक्षात आलंय का तुमच्या? हो सर. स्वाती सपकाळ, सर. ऐश्वर्या लक्षात येत आहे का? यस सर. हा, मी काय सांगतोय बघा, आपण जर नॉन डिफॉर्म रिजन घेतला, त्यातला एक पॉईंट घेतला, त्या पॉईंट भोवती जर आपण क्लोज सर्किट कंप्लीट करायचा प्रयत्न केला तर आपण 1 2 3 4 काही ठराविक अंतराने डिस्टन्स पॉईंट्स कव्हर केले तर तिथंच येतो एक एक डिस्टन्स जर आपण गेलो तर. पण जर डिफॉर्म रिजन घेतला तर आपल्याला त्या पॉईंटला येण्यासाठी एक वेक्टर ऍड करावा लागतो आणि दॅट वेक्टर इज कॉल्ड ॲज बर्जर वेक्टर. लक्षात आलं? तर दिस इज अबाउट एज डिस्लोकेशन. ह्याच्या पुढचा आहे तो आहे स्क्रू डिस्लोकेशन. आता या स्क्रू डिस्लोकेशन मध्ये काय फरक आहे बघा. आपण त्या केसमध्ये काय केलं होतं, जस्ट एक पार्ट फिक्स ठेवला आणि दुसऱ्या पार्टला आपण प्रेशर अप्लाय केलं, त्यामुळे ॲटॉमिक स्लिप झाली. आता काही ठिकाणी मटेरियलमध्ये कटिंग करत असताना असं ऑब्झर्व होतं की आपण क्रिस्टलचा एक क्रिस्टल घेतला, परफेक्ट क्रिस्टल घेतला, असा लेफ्ट साईडच्या डायग्राम मध्ये दाखवला तसा, ह्याला एक कट केला, ह्याला आपण एक कट मारला आणि हे कट करून जर ह्याला आपण एका डायरेक्शन मध्ये एक पार्ट फिक्स पकडला आणि कट केलेल्या एका पार्टवर आपण प्रेशर अप्लाय केलं आणि त्याच्यामध्ये आपण शिअर घडवून आणलं, म्हणजे फ्यू अँगलनं तो ट्विस्ट केला, त्याला म्हणतो आपण शिअर. फ्यू अँगलनं आपण त्याला ट्विस्ट केलं, दॅट इज कॉल्ड ॲज शिअर. तर ॲटॉमिक अरेंजमेंट तुम्हाला क्रिस्टल मधली बदलल्यासारखी दिसते. दिस काइंड ऑफ डिस्लोकेशन इज कॉल्ड ॲज स्क्रू डिस्लोकेशन. आता याला स्क्रू डिस्लोकेशन का म्हणतात ते आपण बघूया. मग अशा सारखंच आपण एका या डिस्लोकेशन लाईन भोवती एक क्लोज सर्किट कंप्लीट करायचा प्रयत्न केला. समजा या पॉईंटवरून मी सुरुवात करतोय, 1 2 3 4 5 6 असं करत या डायरेक्शन मध्ये 6 पॉईंट मी कव्हर केले, या डायरेक्शन मध्ये मी 6 पॉईंट कव्हर केले. आता मला पुन्हा त्या पॉईंटला जाण्यासाठी या डायरेक्शन मध्ये 6 पॉईंट कव्हर करत असताना आयदर आय हॅव टू जम्प वन साइड इन अपवर्ड डिरेक्शन और इफ आय एम मुव्हिंग इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन, जर मी अँटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन मध्ये जात असेल तर आय नीड टू गेट वन स्टेप डाऊन. बघा मी काय सांगतोय, एक आपण परफेक्ट क्रिस्टल घेतला, त्या क्रिस्टलचा आपण हाफ पार्ट कट केला, त्याला कट मारली, खाच मारली आपण, आणि तो कट केलेल्या पार्ट पैकी एक पार्ट आपण फिक्स पकडला आणि एका पार्टला आपण प्रेशर अप्लाय करून थोडस त्याच्यामध्ये काही अँगलनं ट्विस्ट घडवून आणला. तर काय होईल बघा, आता जर मी ह्या डिस्लोकेशन, आता मला कुठला पार्ट ही आपली डिस्लोकेशन लाईन झाली, ज्या भोवती जिथं जो अँगल जनरेट झालाय दॅट लाईन इज कॉल्ड ॲज डिस्लोकेशन लाईन. आता या डिस्लोकेशन लाईन भोवती जर मी अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये एक सर्किट कंप्लीट करायचा प्रयत्न केला, या पॉईंट पासून सुरुवात करतो होता, 1 2 3 4 5 आणि 6 मी पॉइंट्स इकडे गेलो, पुन्हा आता 6 पॉईंट्स या डायरेक्शन मध्ये गेलो, 6 पॉईंट्स या डायरेक्शन मध्ये गेलो. पण आता मी 6 पॉईंट्स मला पुन्हा या डायरेक्शन मध्ये येत असताना मला काय करावं लागतंय, एक स्टेप खाली उतरावं लागतंय. म्हणजेच धिस अरेंजमेंट इज जस्ट लाईक अ स्क्रू. आपण भिंतीमध्ये स्क्रू पिळत असताना 2 मोशन होतात. एक मोशन असते रोटेशनल मोशन आणि दुसरी मोशन असते ट्रान्सलेशन मोशन. म्हणजे स्क्रू आपण ज्यावेळेस पिळत असतो त्यावेळेस तो स्क्रू
एक टर्न रोटेट होतो आणि एक टर्न रोटेट झाल्यानंतर त्याचा जो पेच आहे किंवा त्याची जी लेंथ आहे एक एक आपण त्या स्क्रूवर जे हे असतात पेच असतात त्याची एक लेंथ त्या भिंतीमध्ये आत गेलेली असते. त्या स्क्रूला तुम्ही दुसरं रोटेशन देता त्यावेळेस दुसरी लेंथ त्याची आत गेलेली असते. असे तुम्ही 10 रोटेशन दिल्यानंतर त्याचे 10 खाचा ज्या स्क्रूवरचे असतात त्या आत गेलेल्या असतात. सो धिस डिसलोकेशन सीम्स लाईक अ स्क्रू, सो इट इज कॉल्ड ॲज स्क्रू डिसलोकेशन. बघा मला तर कळतंय, तुम्हाला काय कळलंय ऐश्वर्या? येस सर. लक्षात येते? येस सर. तुम्हाला परीक्षेमध्ये लिहायचंय. फक्त आता आपण थोडंसं तुम्ही मनातल्या मनात रिवाइज करायचा प्रयत्न करा की हे आपण सर काय सांगतात हे आपल्या लक्षात आलं का? क्रिस्टलमध्ये आपण शियर घडवून आणतोय, ट्विस्ट घडवून आणतोय. कसं? एक पार्ट त्याचा अर्धा पार्ट कट केलाय, त्यातल्या अर्ध्या पार्टवर प्रेशर अप्लाय केलं, अर्धा पार्ट केप्ट ॲट इट इज. त्यामुळे काय होतंय त्याच्यामध्ये काहीतरी अँग्युलर ट्विस्ट झाला. ज्या ठिकाणी अँग्युलर ट्विस्ट झाला त्या लाईनला आपण स्क्रू डिसलोकेशन लाईन म्हणतो. आता आपण या लाईन भोवती जर एक क्लोज सर्किट कंप्लीट करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला एक स्टेप खाली तरी उतरावं लागतं किंवा वर तरी चढावं लागते. आपण कशी डायरेक्शन घेतोय त्यानुसार. मग धिस अरेंजमेंट लुक्स लाईक अ स्क्रू. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जर आपण रोटेशन कंप्लीट करायचा प्रयत्न केलं तर आपल्याला ट्रान्सलेट व्हावं लागतं. बरोबर आहे का? आणि जर ट्रान्सलेशन कंप्लीट करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला रोटेट व्हावं लागतं. सो दिस अरेंजमेंट इज लाईक अ स्क्रू, सो इट इज कॉल्ड ॲज स्क्रू डिसलोकेशन. स्क्रू डिसलोकेशन मध्ये पुन्हा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह डिसलोकेशन आहे. तर थांबावं लागेल आपल्याला. पुढचं लेक्चर आहे का तुमचं कुठलं? नो सर. नाही सर. नाही ना? थोडंसं 5 नाही. मिनिटात 5 मिनिटात आपण कव्हर करून थांबूया. तर हे झालं आपलं स्क्रू डिसलोकेशन. म्हणजे आपण आज 2 डिफेक्ट्स बघितले. एक झाले पॉईंट डिफेक्ट, दुसरे झाले लाईन डिफेक्ट. लाईन मध्ये एक आहे ज्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा प्लेन ऍड झाल्यामुळे होतो, दॅट इज एज डिसलोकेशन. आणि कम्प्लीट स्ट्रक्चर ट्विस्ट झाल्यामुळे होतं, दॅट इज स्क्रू डिसलोकेशन. आता ह्या मी नोट्स तुम्हाला शेअर करेन. तर हे सगळे डिसलोकेशन एका डायग्राम मध्ये दाखवायचे प्रयत्न केलेत बघा. ए म्हणजे काय? इंटरस्टिशियल इम्प्युरिटी ॲटम. बी म्हणजे काय? एज डिसलोकेशन. बघा इथं तुमच्या लक्षात येईल की एक एक्स्ट्रा प्लेन ऍड झाला आहे. खालच्या भागात तो नाहीये, वरच्या भागात हा एक्स्ट्रा प्लेन ऍड आहे, दॅट इज एज डिसलोकेशन. सी काय दाखवलंय? इंटरस्टिशियल, सेल्फ इंटरस्टिशियल. म्हणजे मटेरियल जो आहे होस्टचाच जाऊन तिथं बसलाय, सेल्फ इंटरस्टिशियल. डी म्हणजे काय? व्हॅकन्सी. ई मध्ये काय? प्रेसिपिटेट ऑफ इम्प्युरिटी ॲटम. ई मध्ये काय आलंय? इम्प्युरिटी ॲटम येऊन बसलेले आहेत होस्टवर, दॅट इज प्रेसिपिटेट ऑफ इम्प्युरिटी. हे तुम्हाला नाही, तो आपण सिलेबसमध्ये नाही घेतलेला. एफ व्हॅकन्सी टाईप ऑफ डिसलोकेशन लूप. एफ कुठं आहे? एफ हा इथं वर आहे, व्हॅकन्सी टाईप ऑफ डिसलोकेशन लूप. डी इंटरस्टिशियल टाईप, हे पण तुम्हाला नाही तेवढे डेप्थ मध्ये. एच आहे सबस्टिट्युशनल इम्प्युरिटी ॲटम, सबस्टिट्यूट केले त्यांना, दॅट इज सबस्टिट्युशनल. हे एकत्र दाखवायचं या डायग्राम मध्ये प्रयत्न केला आहे. याच्या पुढचे जे आहेत आपल्याला आता ग्रेन बाउंड्री डिसलोकेशन. तर हे आपण पुढच्या लेक्चरला बघूयात. तर ह्या नोट्स मी तुम्हाला शेअर करतो. ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीनं जे काही वाक्य लिहिलेले आहेत प्रत्येक वाक्य वाचून समजून घ्यायचा प्रयत्न करा, कारण हे ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीनं महत्वाचे पॉईंट्स आहेत. ठीक आहे, आपण थांबूया. मला पुढचं लेक्चर आहे. अडचण आहे का कोणाला काय? नाही सर. यानंतरही वाचताना तुम्हाला काही शंका आल्या तर पुढचं लेक्चर चालू करायच्या आधी दिगंबर येस सर. पहिल्यापासून नव्हता काय? नाही होतो की. दुसरा कुठे आहे मित्र? का भाऊ भाऊ एकमेकाला घरात समजून सांगताय परत? नाही तो दुसरीकडे आहे. नाहीतर आपलं म्हणणार एक तू कर एक मी करतो लेक्चर. नाही. बरं, सगळे घरी गेलेत का? आपापल्या घरी पोहोचलेत का? हो सर. सातारमध्ये अडकले कोण? नाही. सगळे गावी गेलेत. हो. काय परिस्थिती गावाकडं? लॉकडाऊन लागलं. गावाकडे काय परिस्थिती? इकडे पण बंदच आहे सर सगळं. नाही बंद असू दे, पण पेशंट आहेत का आजूबाजूला? पेशंट सर आहेत ना? पेशंटची संख्या भयानक वाढलेली आहे. आपले काल एक तुम्हाला माहित नसतील, आपलं जे संस्था ऑफिसच्या शेजारी एक कॉलेज आहे तिथे एक पाटील सर म्हणून होते, काल ते कोरोनाने गेले. म्हणजे बरेचसे प्रॉब्लेम्स आता चालू आहेत. बरेचसे शिक्षक, म्हणजे परवा दिवशी 2-4 दिवसापूर्वी शिवाजी कॉलेजचे आपल्या शेजारचे एक प्राध्यापक, आधी शिवाजीला होते ते, आता बदली होऊन पंढरपूरच्या कॉलेजला होते, शिंदे सर म्हणून, ते 2-4 दिवसापूर्वी गेले. काल पाटील सर गेले. म्हणजे बऱ्याच लोकांना त्याचं इन्फेक्शन आहे. इन्फेक्शन स्ट्रॉंग आहे. सगळ्यांनी शक्यतो थोडीशी काळजी घ्या. घरातल्या सिनियर सिटीजन्सना व्हॅक्सिन घ्यायला सांगा.
आणि जी बाकी लोक आहेत घरातली ज्यांना व्हॅक्सिन मिळत नाही त्यांनी संध्याकाळी थोडंसं एक त्या वाफ वाफ घ्यायच्या ट्यूब मिळतात आयुर्वेदिक दुकानामध्ये किंवा जेनेरिक मेडिकलमध्ये 40-50 रुपयाला ते पॅकेट मिळतं. ते वाफेचं एक मशीन घ्यायचं, त्यात पाण्यामध्ये वाफ, लवंग, थोडासा कापूर वगैरे टाकून ती एक ट्यूब टाकून सगळ्यांनी चादर वगैरे डोक्यावर घेऊन वाफ घ्या. घरच्यांची काळजी घ्या. थोडंसं बाहेरचं जाणं येणं, खाणं, थोडंसं बाहेर लोकांमध्ये जाऊन बसणं देखील टाळा. परिस्थिती थोडी अवघड आहे. सातारमध्ये अशी परिस्थिती आहे की बेड अवेलेबल होत नाहीत आता. बेड अवेलेबल नाहीत, व्हॅक्सिन्स अवेलेबल नाहीत. त्यामुळं काळजी घेणं गरजेचं आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आता स्वतःची काळजी आहे. तर आलेल्या वेळेचा सदुपयोग करा. एका जागेवर बसून राहा, अभ्यास करा. तुमचं फिजिकल फिटनेस वाढण्यासाठी काही प्रॅक्टिस करा, एक्सरसाइज करा आणि घरच्यांची तुमची सगळ्यांची काळजी घ्या. मग अडचणीत असलेल्यांना मदत करा. ठीक आहे. ओके. थँक्यू सर. ओके, बाय. येस सर.